here as a guest, and he is going to deliver lecture on Srinivasa Ramanujam in Telugu. So I just call upon Dr. Nakul to say a few words on our Ramanujan Yatra. Dr. Nakul, sir. Namaskar. Well, namaskar everyone. Can you hear me? Am I audible? Am I loud and clear? Yes, sir. I can hear you, sir. Okay. So, welcome everyone, and welcome to this edition of our lecture on Ramanujam by experts in Indian languages. So, we started our journey from the birthplace of Ramanujam in Tamil, and then we moved up with a second lecture in Kannada. The first lecture in Tamil was delivered by Professor R. Ramanujam of the Indian Institute of Mathematical Sciences. And then we had Professor Shastri from Kolar in Karnataka, who spoke about Ramanujam in Kannada. It is indeed a great pleasure for us to have Professor P.V. Arunachalam as a speaker today, and who would be talking about Ramanujam, his love and passion about Ramanujam in Telugu. The Ramanujam Yatra, the name that we put, emanated as a brainchild of Dr. T.V. Venkateswaran, our senior most scientist at Vigyan Prasar, who is also a prolific science writer and a communicator. And this year, on April 26th, was the 100th death anniversary of this mathematician. This legend passed away on 26th of April 1920. So exactly about 100 years later, we thought from his death up until December 22nd, which is his birth date, we'll try to organize lectures in different Indian languages. We are proud to have people of stature of Professor P.V. Arunachalam, who accepted our invitation to deliver this lecture, and the reason why we thought to use this platform and speak in different languages was to get and let people in these areas to understand about the passion and the people who love Ramanujam. They do exist, and who can jolly well communicate in the language. So without taking much of your time, which we have already taken, I would now request Dr. Venkateswaran to formally introduce Professor P.V. Arunachalam, who actually doesn't require an introduction. He's a man of stature. He has been the Vice Chancellor of the Kuppam University. And I now request Dr. Venkateswaran to take the charge from here and drive this lecture. Thank you so much, Professor P.V. Arunachalam. On behalf of Vigyan Prasar, we thank you for accepting our invitation to be a part of this lecture series. Over to Dr. Venkateswaran. Thank you, sir, and thank you, Sri Kumar, and very thanks to Professor P.V. Arunachalam, who is currently the Vice Chancellor of Kuppam University. He was born in 1957. After his studies in IIT Madras, he joined as a reader and then promoted as Professor of Applied Mathematics in Madras University. He has been awarded with a number of awards. He got the Best Teacher Award at the university level in 1987, and then he has been a Fulbright Scholar, and he has received the prestigious P.C. Maulanavis Centenary Gold Medal in January 2008 as part of Indian Science Congress Association from then the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. And he has been inspiration for many students. He has generated many PhDs during his time. And he has published more than 45 research papers, and there are more than 100 general papers related to areas which is much beyond mathematics, including education, including literature, social service, and philosophy. And he has been
chief editor of Proceedings, which is funded by DST on ancient Indian mathematics and organized by the R.S. Vidyapeeth of Central Deemed University, Tirupati. He has been editing 6 journals. He has been a visiting scholar in number of universities, both India and foreign. No other person would have this eminence, and we have been very happy to have him in this particular program. And added to it, there is a very important information. The very famous book, The Man Who Knew Infinity, written by Robert Kanigal, has been translated into Telugu by him. So we are very honored to have him in this program. So thank you for accepting our invitation and then be in this program, which we actually wanted to have number of seminars all through the country, but because of this pandemic situation, we are resorting to this online mode for reaching out. This is the 100th death anniversary of the great mathematician Ramanujam, and we are holding this kind of a program in different languages. And today we are having this first lecture in Telugu. We will have more in Telugu later. So I request Professor P.V. Arunachalam to proceed with his lecture. I invite him for his lecture, and we are very eager to listen to you, sir. Thank you. Thank you for being in there. I request you to start your lecture. జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వెబినార్ లో పాల్గొంటూ ఉన్నటువంటి మాన్య మిత్రులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, నమస్కారాలు. హలో పేసింగర్ అన్న, పేసింగర్. హలో హలో Sir, everything okay at your end? Yes, can I commence? Yeah, please come in, sir. Namaskaram. Please come in, sir. జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటైనటువంటి ఈ సెమినార్ లేదా వెబినార్ రామానుజన్ గౌరవార్థం మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ వెబినార్లో పాల్గొంటూ ఉన్నటువంటి మిత్రులు అందరికీ నా ఆహ్వానము, నమస్కారము, అభినందనలు. జాతీయ స్థాయిలో విజ్ఞాన ప్రసార సంస్థను సంబంధించినటువంటి వారు మాన్య మిత్రుడు డాక్టర్ వకుల్ పరాశర్ గారికి, డాక్టర్ టివి వెంకటేష్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను పాల్గొనమని ప్రేరణ కల్పించినటువంటి మాన్య మిత్రులు డాక్టర్ రామానుజన్ గారికి, చాలాసార్లు విసుక్కోకుండా నేను అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సంతృప్తికరమైనటువంటి సమాధానాలు చెప్పి నన్ను ప్రోత్సహించినటువంటి మరో మిత్రులు డాక్టర్ శ్రీకుమార్ గారికి, నా కోరిక ప్రకారం ఈ వెబినార్లో పాల్గొనడానికి అంగీకరించి పాల్గొంటూ ఉన్నటువంటి మిత్రులు డాక్టర్ మహేశ్వరరావు గారికి, వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఈ ఉపన్యాసాన్ని వింటూ ఉన్నటువంటి గణిత ప్రేమికులకు, గణిత జనులకు మరొక్కసారి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. మన దేశంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి విద్యా విధానం దశాబ్దాల తరబడి, శతాబ్దాల తరబడి కొనసాగుతూ ఉండటం మనం అందరం చూస్తున్నాం. ఒక పాటి చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు పైథాగరస్ మాట వస్తే వెంటనే వారికి లంబకోణ త్రిభుజం స్ఫురిస్తుంది.
ఆర్కిమెడిస్ పేరు వింటుంటే యురేకా అని ఆ మహామనిషి సిరాక్యూస్ నగర వీధుల్లో తిరిగినటువంటి సంఘటన మనకు గుర్తుకొస్తుంది. అట్లాగే సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ పేరు విన్నప్పుడు యాపిల్ పడటం, తద్వారా గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఆవిష్కరణ సంబంధించినటువంటి ఉదంతం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. గలీలియో పేరు వింటూనే టెలిస్కోప్ మన దృష్టికి వస్తుంది. చివరకు ఐన్స్టీన్ పేరు వింటే వారు భౌతిక శాస్త్రం చదివినా చదవకపోయినా E=mc² అన్నటువంటి సమీకరణాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. శ్రీనివాస రామానుజన్ పేరు వింటే ఏది గుర్తుకు రాదు. సర్ సివి రామన్ అంటే ఏదో రామన్ ఎఫెక్ట్, దాని గురించి నాకు వివరాలు తెలియదు అని తప్పించుకుంటారు. అంటే మన విద్యా విధానంలో పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క కృషిని గురించి బహుక్లుప్తంగా ఒక వాక్యంలోనూ, ఒక సమీకరణంలోనూ, ఒక పద సముచ్చయం ద్వారానూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. కానీ మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానవేత్తల గురించి మనం అంతగా పట్టించుకోం. కొంతమంది అనవచ్చు, శ్రీనివాస రామానుజన్ మ్యాథమెటిషియన్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటిషియన్స్, అంటే గణితవేత్తలే మెచ్చినటువంటి గణితవేత్త. కాబట్టి సాదా సీదా చదువరులకు రామానుజన్ అబ్బడు, ఆయన చిక్కడు, ఆయన స్థాయి కొంత ఎత్తైనటువంటిది అని తప్పించుకుంటారు. అది కాదు అని నిరూపించటానికి రామానుజన్ ప్రౌఢ గణితంతో పాటు సాదా సీదా చదువరులకు కూడా బాగా అర్థమయ్యేటువంటి ఒక విధంగా అద్భుతమైనటువంటి గణిత సామగ్రిని అందించినటువంటి మేధావి, విలక్షణమైనటువంటి ధీమంతుడు అని చెప్పటం నాకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది గాడ్ అని ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు రామానుజన్ గురించి వివరించాడు. రామానుజన్ లాంటి అద్భుతమైనటువంటి మేధావి ఒక జాతిలో ఏదో 1000 ఏండ్లకు ఒక్కసారి గాని జన్మించుడు అని మరొక మేధావి ఒక గొప్ప కితాబు ఇచ్చాడు. తెలుగులో ఒక మంచి పద్యం ఉంది. అది తిరుపతి వెంకట కవులుగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఒక్కరు చెళ్లపెళ్ల వెంకట శాస్త్రి రాసినటువంటి పద్యం. అదేమిటంటే, గణితార్థం బుదయించి కవనార్థం బుదయించి తిన్ సుకవిత కార్యం బెనావృత్తి. కవనార్థం బుదయించి తిన్, కవిత్వం కోసమే నేను పుట్టాను. సుకవిత కార్యం బెనావృత్తి, ఈ భవమద్దాన తరించు తద్భవమ మద్భాగ్యము సర్వము అని ఆయన ఆలపించాడు. అంటే కవిత్వం కోసమే నేను పుట్టింది, మంచి కవిత్వం చెప్పటమే నా జీవిత లక్ష్యము. ఆ కవిత్వం వల్లనే నాకు అనేక భోగభాగ్యాలు లభించింది అని ఎంత ధీమాగా, ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో తనను గురించి చెప్పుకున్నాడో చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. సో దాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని మన రామానుజన్ జీవితాన్ని కూడా మనం సమీక్షిస్తే, గణితార్థం బుదయించి సద్గణిత సాక్షాత్కార దీక్షా తపోధనుడై, గణితార్థం బుదయించి సద్గణిత సాక్షాత్కార దీక్షా తపోధనుడై, భ్రాజిత
దేవదత్త నవ విద్యా వైభవోపేత సద్గుణుడై భారతీ గణిత విద్యుద్దీప్తి శౌండీరుడై ప్రణుతింగాంచిన జ్ఞానమూర్తి అని సంభావింతు రామానుజున్. ప్రణుతింగాంచిన జ్ఞానమూర్తి అని సంభావింతు రామానుజున్. గణితార్థం ఉదయించి, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భావన. గణితం కోసరమే పుట్టినటువంటి పుటక శ్రీనివాస రామానుజుంది. గణితం వినా మరి ఏ రంగంలోనూ కూడా ఆయన ప్రవేశించలేదు, ఆసక్తిని ప్రదర్శించలేదు. ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలంతా కూడా గణితంలోనే. ఆ సాక్షాత్కరింపజేసుకొని ఒక దీక్షగా భారతీ గణిత విద్యుద్దీప్తి శౌండీరుడు అన్నటువంటి ఖ్యాతిని గాంచి మన దేశానికి ఒక గొప్ప ప్రతిష్టను చేకూర్చినటువంటి మహామేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్. జగదాశ్చర్యకరత్వదీయ పటుధీ చాతుర్య లీలా విలాస గణేయ క్రియలు ఎన్నియో కలవు. జగదాశ్చర్యకర, ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తేటువంటి జగదాశ్చర్యకర త్వదీయ పటు ధీ చాతుర్య లీలా విలాస గణేయ క్రియలు ఎన్నియో కలవు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ఏమది? లీలా విలాస గణేయ క్రియలు. నీ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అనేక విశేష అంశాలు ఎటువంటివి? జగదాశ్చర్యకర, జగత్తును ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తేటువంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి ఫలితాలవి. అవి ఎన్నియో కలవు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. విస్తారించి చెప్పగా పెద్దగా ఎత్తించే జగమ్ము. దాన్ని విస్తరించి ఇతరులకు చెప్పటానికి గొప్ప ప్రయత్నం చేసింది ఈ ప్రపంచం. సద్గణిత కాంతారంబులందిరుగు మత్త గజవ్రాతములే శ్రమించినవి తత్తాత్పర్యమూహింపగన్. నీవు ప్రవచించినటువంటి ఫలితాల యొక్క తాత్పర్యాన్ని ఊహించటానికి సులభం కాదు, అంత సులభం కాదు. సద్గణిత, మంచి మ్యాథమెటిక్స్, డీసెంట్ మ్యాథమెటిక్స్. సద్గణిత కాంతారంబునన్, ది ఫారెస్ట్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డీసెంట్ మ్యాథమెటిక్స్. సద్గణిత కాంతారంబునందు తిరుగు మత్త గజవ్రాతములు, మదించినటువంటి ఏనుగులు. ఇది ఎక్కడ తిరిగేటువంటి ఒక ఏనుగులు? సద్గణిత కాంతారంబులందు, మంచి డీసెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి యొక్క వనంలో వీర విహారం చేసేటువంటి యొక్క మత్త గజ వ్రాతములు అంటే గొప్ప గొప్ప పండితులు శ్రమించిరి తాత్పర్యమూహింపగన్. ఈ విధంగా గొప్ప కీర్తిని సంపాదించుకున్నటువంటి శ్రీనివాస రామానుజన్ 1887 డిసెంబర్ 22న ఈరోడ్ అనే చిన్న పట్టణంలో జన్మించాడు. ఆయన తల్లి పేరు కోమలత్తమ్మాళ్, తండ్రి శ్రీనివాసయ్యంగార్. చాలా పేద కుటుంబం. తండ్రి జీతం నెలకు 20 రూపాయలు. ఒక బట్టల కొట్టులో అకౌంటెంట్గా చిన్న ఉద్యోగం. ఉదయం 6 గంటలకు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతే ఏ రాత్రి 9, 9:30కు ఇల్లు చేరుకునేటువంటి ఒక వైనం. బిడ్డలకు తండ్రికి ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్ లేదు. వీళ్ళంతా తల్లి చాటు బిడ్డలు. తండ్రి ఆఫీసుకు వెళ్ళేటప్పటికీ వీరు పడకలోనే ఉంటారు ఉదయం. ఆయన రాత్రి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఇది బాల్యంలో శ్రీనివాస రామానుజన్ యొక్క నేపథ్యం. 20 రూపాయల జీతం చాలకుండా తల్లి కోమలత్తమ్మాళ్ వారి కుంభకోణంలో సన్నిధి వీధిలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి సారంగపాణి దేవాలయంలో పూలమాలలు కట్టి తద్వారా సంపాదించినటువంటి కొంత పైకాన్ని సేకరించి అక్కడ కుంభకోణంలో
విద్యార్థులకు డే స్కాలర్స్ గా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కొద్ది రూకలతో కుటుంబాన్ని సాగిస్తూ ఉండేది కోమలత్తమ్మాళ్. 4 బిడ్డలు, భార్య, భర్త. ఒక మరీ చిన్న కుటుంబం కాదు, మరీ పెద్ద కుటుంబం కాదు. కానీ కుటుంబ పోషణకు తండ్రి సంపాదించే 20 రూపాయలు, తల్లి దానికి సహకరించేందుకు పూలమాలలు కట్టి సంపాదించినటువంటి కొన్ని రూపాయలు, పూటకోళ్ల భోజనం పెట్టినప్పుడు లభించేటువంటి కొంత పైకం, ఇవన్నీ ప్రోగు చేసి కోమలత్తమ్మాళ్ ఎంతో ధైర్య సాహసాలతో బిడ్డల్ని పెంచుకుంటూ పెద్ద చేస్తూ వచ్చింది. 1889 2.5 సంవత్సరం అప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి మసూచి సోకింది రామానుజన్. ఆ మసూచి మచ్చలు జీవితాంతం నిలిచింది రామానుజన్ ముఖంలో. ఇద్దరు బిడ్డలు మసూచికి బలి అయినారు కూడా. అందువల్ల చాలా ఆవేదనకు గురి అయి కోమలత్తమ్మాళ్ తన కులదైవమైనటువంటి నామగిరి తల్లిని మోకరిల్లి సారంగపాణి భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులను కోరి అనేక వ్రతాలు ఆచరించి కుమారుణ్ణి కాపాడుకున్నది. 1898 వరకు కుంభకోణంలో ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని ముగించి 98లో టౌన్ హై స్కూల్లో ప్రవేశించాడు మన బాల రామానుజన్. 1904లో స్కూల్ చదువులు ముగించాడు. అంటే 6th ఫామ్ ఆ రోజుల్లో పాస్ అయినాడు. వెంటనే కుంభకోణంలో గవర్నమెంట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులో ప్రవేశించాడు. విద్యార్థిగా చాలా తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వాడు, ప్రతిభావంతుడు కనుక పాఠశాల ఉపకార వేతనాన్ని ఆయనకు మంజూరు చేసింది. దురదృష్టవశాత్తు రామానుజన్ గణిత శాస్త్రం పైన ఉంచినటువంటి అభిమానం విపరీతమైనటువంటి అభిమానం. ఎంత విపరీతమైనటువంటి అభిమానం అంటే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఆయనకు ధ్యాస లేదు. అందువల్ల సాంవత్సరిక పరీక్షల్లో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం అంటే FA అనేవాళ్ళు, ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ఆర్ట్స్ అన్నటువంటిది. BA లాగా FA 2 సంవత్సరాలు, ఈనాటి ఇంటర్మీడియట్ లాగా. అందులో మొదటి సంవత్సరం సాంవత్సరిక పరీక్షల్లో తప్పాడు. తత్ఫలితం ఆయనకు వచ్చినటువంటి స్కాలర్షిప్ రద్దయింది. ఆ స్కాలర్షిప్ ఎందుకు రద్దు చేస్తారు మీరు అని ఆవేశంతో కోమలత్తమ్మాళ్ ప్రిన్సిపాల్ని ఎదుర్కొన్నది. అయినా కూడా నియమ నిబంధనలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం రామానుజన్కు మళ్ళీ స్కాలర్షిప్ రాలేదు. తరువాత ఏం చేశాడు? 1908 ఆ ప్రాంతంలో మద్రాసుకు వచ్చి పచ్చయ్యప్ప కళాశాలలో ప్రవేశం సంపాదించాడు. అక్కడ కూడా ఇదే సంగతి. గణితం వినా మిగతా ఏది ఆయనకు ఆసక్తిని కలిగించలేదు. అందువల్ల రెండోసారి ఫెయిల్ అయినాడు. ఇక రెండోసారి ఫెయిల్ అయిన వెంటనే 1909లో హర్నియా జబ్బుతో బాధపడ్డాడు. ఇక చదువుకు స్వస్తి చెప్పి ఏదో తల్లిదండ్రుల్ని పోషించడానికి ఏదో చిన్న ఉద్యోగంలో చేరితే బాగుంటుంది అన్నటువంటి దృఢమైనటువంటి అభిప్రాయానికి వచ్చాడు. కొన్ని చోట్ల ప్రయత్నం చేశాడు, ఎక్కడా ఉద్యోగం రాలేదు. ఈయన ఫెయిల్డ్ ఇంటర్మీడియట్. గణితం తప్పించి మిగతా ఏ విషయంలో కూడా చెప్పుకోదగ్గ ప్రతిభా పాఠవాలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో రామానుజన్కు ఒక మంచి ఉద్యోగం లభించటం గగనమైంది. అప్పుడు తల్లి తండ్రితో పట్టకుండా విశాఖపట్నానికి పరుగు తీశాడు. అది పలాయన వాదం అన్నది ఆయన పుట్టుక నుంచి ఉన్నటువంటి లక్షణంగా
తరువాతి కాలంలో గుర్తించినటువంటి జీవిత చరిత్రకారులు ఉటంకించారు. ఆయనకు హెర్నియా జబ్బు వచ్చినప్పుడు శస్త్రచికిత్స చేసుకోవటానికి కూడా చేతిలో పైకం లేకుండా కోమలత్తమ్మ కంట నీరు పెట్టుకుంటే ఒకానొక డాక్టరు దయతలచి ఏమీ పైకం పుచ్చుకోకుండా ఆపరేషన్ చేసినటువంటి ఉదంతం తలుచుకుంటే మన నయనాల్లో కూడా అశ్రువులు జారుతుంది. ఇక తల్లి కోమలత్తమ్మాళ్ ఇంకా అబ్బాయికి పెళ్లి చేసేవలసిందే, ఇంకా ఉద్యోగ అన్వేషణలో వీడు ఇంకా చురుగ్గా ప్రవేశిస్తాడు భార్య ఉంటే అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఏదో ఒక రోజు ఒక పేరంటానికి వెళ్ళి ఈ రోడ్డు దగ్గర రాజేంద్రం అన్నటువంటి ఊర్లో 9 ఏళ్ల అమ్మాయిని చూచిన తరువాత వెంటనే ఈ అమ్మాయిని నా కోడలుగా చేసుకుంటాను అని నిర్ణయం చేసుకుంది. కుంభకోణం తిరిగి వచ్చి భర్త శ్రీనివాస అయ్యంగారితో నేను అమ్మాయిని చూశాను అని చెప్పి, అహో చూసిస్తావా, మరి నాకు చెప్పనక్కర్లేదా, నా అభిప్రాయము నా ఆమోదం నీకు అక్కర్లేదా అంటే, నాకేం అక్కర్లేదు నీ ఆమోదం, నువ్వు ఒప్పుకుంటావు తప్పకుండా, నేను ఒప్పుకొని తప్పకుండా అన్నాడు. అయితే నేను పెళ్లికి రానన్నాడు. నువ్వు పెళ్లికి రాకపోతే పో, నేను వెళ్ళి పెళ్లి చేయిస్తాను అని అంత ధైర్యంగా సాహసంతో, అంత ఇండివిజువాలిటీ ఆమె వ్యక్తిత్వము అంత దృఢమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం. ఆ వ్యక్తిత్వంతో రామానుజన్ని తీసుకుని రాజేంద్రం వెళ్ళి పెళ్లి చేసి అమ్మాయిని 1 రోజు 2 రోజులు కుంభకోణం తెచ్చుకొచ్చి ఆచారం ప్రకారం మళ్ళీ 9 ఏళ్ల అమ్మాయి కాబట్టి తల్లి దగ్గరకు పంపించేశారు. ఇప్పుడు రామానుజన్ ఒక గృహస్థుడు, తప్పకుండా ఉద్యోగం అవసరం. మళ్ళీ మద్రాసుకు ప్రయాణం. మద్రాసులో తను చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు, తనకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అందరినీ కలిశాడు. ఒక్కరు కాదు, 2 కాదు. అందులో ఒక ఆయన సహాయం చేస్తే ఆ సహాయంతో నెల్లూరుకు వెళ్ళి అప్పుడు కలెక్టర్గా ఉండినటువంటి దివాన్ బహదూర్ రామచంద్రరావు గారి దర్శనం సంపాదించాడు. ఈయన పాస్పోర్ట్ అంతా ఏమిటంటే, ఆయన ఇన్ని ఏళ్లుగా సొంతంగా కనుక్కున్నటువంటి గణిత శాస్త్ర సూత్రాలను పుస్తకంలో రాసుకొని ఆ పుస్తకాలని చంకన పెట్టుకొని తాను ఉద్యోగాని కోసం వెళ్ళినటువంటి వాడి వద్దంతా ఈ పుస్తకాన్ని చూపించి, ఇది నేను సాధించినటువంటి విజయాలు, నా యోగ్యతలు ఇవే, దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మీరు నాకు ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఏర్పాటు చేస్తే, నా భోజనానికి సరిపోయేటువంటి ఒక ఉద్యోగం, నా కుటుంబాన్ని పోషించుకునే దానికి సరిపోయినటువంటి ఆదాయం నాకు ఉంటే చాలు, నాకు తీరుబడి సమయం దొరుకుతుంది, ఆ సమయంలో నాకు అమిత ఇష్టమైనటువంటి నా గణితం పైన కృషి చేసుకునే దానికి వీలు వసతి కల్పించండి అని ఆయన ప్రార్థన. అదృష్టవశాత్తు రామచంద్రరావు గణిత శాస్త్ర విద్యార్థి. గణిత శాస్త్రం పైన ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం పెంచుకున్నటువంటి వాడు. ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ అని ఈనాటికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రసిద్ధ సంస్థను ప్రారంభించడంలో శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్లో ఆయన ఒక్కడు. ఆయన 2-3 దఫాలుగా రామానుజన్కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి రామానుజన్ రాసినటువంటి గణిత సూత్రాలను కొద్దో గొప్పో చదివి హర్షించి ఆయనతో మాట్లాడతాడు. ఏమని, అయ్యా నీకు నా ఆఫీసులో ఒక రెవెన్యూ గుమాస్తాగా ఉద్యోగం ఇచ్చి నీలో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి జ్ఞాన దీపాన్ని ఆర్పేసేటువంటి యొక్క సాహసం నేను చేయను. నేను ఈనాడు నిన్ను ఒక గుమాస్తాగా నా కచేరీలో ఏర్పాటు చేస్తే ఉద్యోగం, తద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రపంచానికి మ్యాథమెటిక్స్ పోతుంది. నువ్వు ఈ లెక్కలు, ఈ కాగితాలు,
ఈ నోట్లు, ఈ ఆర్డర్స్, ఈ రెఫరెన్సెస్, ఈ సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో మునిగిపోయి నీవు నీ జీవిత లక్ష్యమైనటువంటి గణితానికి ద్రోహం చేసినటువంటి వాడు అవుతావు. కాబట్టి నేను నీకు ఒక చిన్న సలహా ఇస్తాను. నువ్వు మద్రాసుకు వెళ్ళు, ఉద్యోగాలు ప్రయత్నం చేస్తాము. నీకు నెలకు 20 రూపాయలు నేను పంపిస్తాను. 25 రూపాయలు, 20 రూపాయలు ఆ ప్రాంతంలో 25 రూపాయలు ఉండొచ్చు. ఆ 25 రూపాయలు నెలకు నేను పంపిస్తాను. దాంతో నిన్ను నువ్వు పోషించుకో. వీలైతే నీ కుటుంబాన్ని కొంత పంపించు. ఉద్యోగం ప్రయత్నం చేస్తాము. నా శిష్యుడు, నా మిత్రుడు, శిష్యుడు కాదు నా మిత్రుడు ఫ్రాన్సిస్ స్ప్రింగ్ అన్నటువంటి ఆయన మద్రాసు పోర్టు ట్రస్ట్ లో అధినేతగా ఉన్నాడు. ఆయనకు ఒక ఉత్తరం రాస్తాను, నీకు చిన్న ఉద్యోగం ఇమ్మని నువ్వు వెళ్ళి ఆయన కలువుకున్నాడు. అదే విధంగా శ్రీనివాస రామానుజన్ స్ప్రింగ్ ని కలుసుకుంటాడు. ఈ స్ప్రింగ్ యొక్క ఔదార్యంతో రామానుజన్ కు ఒక చిన్న ఉద్యోగము పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఆఫీస్ లో లభించింది. కండిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ అపాయింట్మెంట్ ఏమిటంటే ఆయన రాత్రింబగళ్ళు తన కాలాన్ని అంతా కూడా పోర్ట్ ట్రస్ట్ కు వెచ్చించ పని లేదు. వీలైతే కొంతవరకు పోర్ట్ ట్రస్ట్ కాగితాల పైన కృషి చేసి మిగతా తీరుబడి కాలంలో తనకు నచ్చినటువంటి గణితం పైన పరిశోధనలు కొనసాగించవచ్చును. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం రామానుజన్కి వచ్చింది. ఆ విధంగా పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో ఒక చిన్న ఉద్యోగాన్ని సంపాదించినటువంటి మహానుభావుడు శ్రీనివాస రామానుజన్ అక్కడ ఆ రోజుల్లో మేనేజర్ గా ఉన్నటువంటి నారాయణయ్యతో మంచి సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని జీవితాన్ని సాగించడం ప్రారంభించాడు. అప్పుడు మద్రాసు యూనివర్సిటీతో చిన్నగా పరిచయాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఇతనికి మరో అదృష్టం ఏంటంటే కుంభకోణంలో తనకు పాఠాలు చెప్పినటువంటి శేషు అయ్యర్ అనేటువంటి ఒక మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ గా వచ్చున్నాడు అక్కడ. అందువల్ల అప్పుడప్పుడు ఆయన్ని కలుసుకునేదానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడింది. రామానుజన్ ఏదైనా కొత్త ఫలితాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి శేషు అయ్యర్కు చూపించి, సార్ ఇది కరెక్టా కాదా అంటే శేషు అయ్యరు తనకు ఉన్నటువంటి పరిమిత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనకు సంతృప్తికరమైనటువంటి సమాధానాలు చెప్పేవాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో సంతృప్తికరమైనటువంటి సమాధానం చెప్పలేకపోయేవాడు. ఉదాహరణకు డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ సిరీస్ ఉంది, కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ సిరీస్ ఉంది. ఈ అంశానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు పెద్ద వాళ్ళకే తికమక కలిగిస్తుంది. ఒకానొక ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ ని అది కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అని చెప్పటానికి కొన్ని సులువైనటువంటి ఉపాయాలు ఉన్నాయి. ఆ ఉపాయాలు, ఆ పరీక్షలు, టెస్టుల ద్వారా దాని యొక్క లక్షణాన్ని, ఏ లక్షణము, అది కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అన్నటువంటి లక్షణం, ఆ లక్షణాన్ని గురించి మనం నిర్ధారించవచ్చు. అది డైవర్జెంట్ అయితే దానికి నమస్కారం పెట్టి పంపించేస్తాం, ఇంకా మనం దాంతో ఏం చేయలేము. అది కన్వర్జెంట్ అయితే మరొక వెంటనే ప్రశ్న, ఏం ప్రశ్న అది, అది ఏ లిమిట్ కు కన్వర్జ్ అవుతుంది, దాని మొత్తం ఎంత అని చెప్పినప్పుడు అది మన గొంతు పట్టుకుంటుంది. కోటాను కోట్ల సిరీస్లు ఉన్నాయి. ఈ కోటాను కోట్ల ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ లో, కన్వర్జెంట్ అయినటువంటి ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ లో కొన్ని సిరీస్కే మనం మొత్తాన్ని చెప్పగలము. అది కన్వర్జెంట్ అయ్యేటువంటి యొక్క లిమిట్ అన్నమాట. ఏ లిమిట్ కు అది కన్వర్జ్ అవుతుందో ఆ విషయాన్ని కొన్ని సిరీస్ కు మాత్రం చెప్పగలం. కాబట్టి ఈ విధంగా రామానుజన్ వచ్చినప్పుడు శేషు అయ్యర్ కొన్ని చిక్కులు ఎదుర్కోవడం వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే ఆయన, నీవు కేంబ్రిడ్జ్ లాంటి యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి మహనీయులు వాళ్లతో సంప్రదింపులు పెట్టుకోవయ్యా, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు రాయి, నీ సందేహాలకు అక్కడి నుంచి నివృత్తి మార్గాలు వస్తుంది అని సలహా ఇచ్చాడు. ఆ సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మొట్టమొదట సాల్ధానా అనేటువంటి యొక్క బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ కు ఉత్తరం రాశాడు. ఆయన్ని సరైనటువంటి సమాధానం రాలేదు. హాబ్సన్ అన్నటువంటి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రాశాడు, ఆయన స్పందించలేదు. తర్వాత బేకర్ అన్నటువంటి ఒక ఆయనకు రాశాడు, ఆయన స్పందించలేదు. చివరగా
జిహెచ్ హార్డీ అన్నటువంటి దేవుడు పంపినటువంటి ఆచార్యుడు ఆయనకు ఉత్తరం రాస్తే ఆయన స్పందించాడు. ఆయన స్పందించి 120 ఫలితాలు కలిగినటువంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉత్తరాన్ని పంపించాడు రామానుజన్ హార్డీకి. హార్డీకి అత్యంత ఆప్తుడైనటువంటి మిత్రుడు లిటిల్ వుడ్. వీళ్ళిద్దరూ కాఫీ సేవిస్తూ, టీ తీసుకుంటూ, బిస్కెట్లు నములుతూ ఉన్నప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ కవర్ని వారి టేబుల్ పైన పెడతాడు. ఆ కవరు అంత ఆకర్షణీయంగా లేదు. దానికి అంటించినటువంటి స్టాంపులు కూడా శుభ్రమైనటువంటి స్టాంపులు కావు. ఇవన్నీ చూచి ఆ ఉత్తరాన్ని మనం ముట్టుకోనక్కర్లేదు అన్నటువంటి అభిప్రాయానికి వచ్చారు ఇద్దరు. ఎంతో మంది రాస్తూ ఉంటారు, నాకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇమ్మని, నేను కొత్తది కనుక్కున్నానని. ఈ విధంగా అనాదిగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఉత్తరాలవి, ఆ ఉత్తరాలను గురించి మనం పట్టించుకోనక్కర్లేదు అని దాన్ని ఒక నిరాసక్తతతో, నిర్లిప్త భావనతో దాన్ని విస్మరించారు. మళ్ళా 2-3 గంటలు అయిన తర్వాత ఆ ఉత్తరం, అక్కడే ఉన్నటువంటి ఉత్తరం వీరి వైపు ఆశతో చూచింది. అప్పుడు జిహెచ్ హార్డీ దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూచినప్పుడు అవాక్కైనాడు. అందులో ఉన్నటువంటి గణిత అంశాలు హార్డీ తాను సతమతమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలకు దగ్గరగా ఉన్నది. ఉదాహరణకు, ఒకానొక సంఖ్యకు దిగువన ఉన్నటువంటి ప్రధాన సంఖ్యలు ఎన్ని? ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నది అందరికీ తెలుసు, కానీ ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క ఆవిర్భావం రియల్ లైన్ పైన అవి ఎలాగా ఆసీనమవుతాయో దాన్ని గురించినటువంటి రహస్యం ఇంతవరకు అది ఛేదింపబడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో హార్డీ ఒక గొప్ప గణితవేత్త, యుగానికే ఒక గణితవేత్త. లాక్షణికంగా అంటే ఒక రిగర్, గణిత శాస్త్రంలో రిగర్ అన్నటువంటిది లాక్షణికత కోసరమే పుట్టినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. ఆయన ముందు పెద్ద పెద్ద గణిత శాస్త్రవేత్తలు కూడా లాక్షణికత దృష్ట్యా వణికేవారు. అంత గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త నువ్వు వేధిస్తూ ఉండినటువంటి సమస్యను గురించిన ఒకానొక రెఫరెన్స్ ఈ రామానుజన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ లో ఆయన చూచాడు. చూచిన తర్వాత ఆకర్షణ తీసుకున్నాడు. ఆ రోజు రాత్రి లిటిల్ వుడ్, హార్డీ ఇద్దరు కలిసి రూములో కొన్ని గంటల పాటు రామానుజన్ ప్రతిపాదించినటువంటి యొక్క సూత్రాలను, సిద్ధాంతాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, ఇతను బోగస్ కాదు, ఇతను ఫ్రాడ్ కాదు, ఇతనిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి గణిత ప్రతిభ ఉన్నది అన్నటువంటి నిశ్చయానికి వచ్చారు. నిశ్చయానికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ప్రయత్నాలు చేసి నెవిల్ అన్నటువంటి ఇంకొక సీనియర్ ర్యాంగ్లర్ అన్నమాట. ఆయన సీనియర్ ర్యాంగ్లర్ అంటే గణిత శాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీలో ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ తెచ్చేటువంటి వాడు, వాడు సీనియర్ ర్యాంగ్లర్ అంటారు. మనం ఎంఎస్సిలో ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటామే, ఆ విధంగా కేంబ్రిడ్జ్ లో ఒక ఒక గౌరవనీయమైనటువంటి పదవి అది. ఈనాడు మనం ఐఏఎస్ పాస్ అయితే ఎంత గౌరవం కలుగుతుందో సమాజంలో, అంతకంటే ఎక్కువ గౌరవం ఆ రోజుల్లో సీనియర్ ర్యాంగ్లర్కి ఉండేది సమాజంలో. అటువంటి సీనియర్ ర్యాంగ్లర్ నెవిల్. ఆ నెవిల్ని పిలిచి, నీకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి డ్యూటీ ఇస్తున్నాను, బాధ్యత అప్పగిస్తున్నాను, నీకు ఫెలోషిప్ ఏర్పాటు చేస్తాను, నీకు కావలసినటువంటి ఆర్థిక సహాయం చేస్తాను, నువ్వు మద్రాసు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి డిఫరెన్షియల్ జామెట్రీ పైన విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా కొన్ని లెక్చర్స్ ఇవ్వటం అన్నటువంటిది నీకు డిఫాక్టో డ్యూటీ, డిజ్యూరీ డ్యూటీ. అంటే నీకు యూనివర్సిటీ తరఫున ఆపాదింపబడినటువంటి విద్యుక్త ధర్మం. ఈ విద్యుక్త ధర్మం వెనుక నా స్వార్థం ఒకటి ఉన్నది. ఏమిటంటే, రామానుజన్ అన్నటువంటి ఒక విద్యార్థి అప్పుడే పోర్ట్ ట్రస్ట్ మేనేజర్ యొక్క సహకారంతో మద్రాసు యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్ గా చేరి ఉన్నాడు ప్రమోషన్ పైన.
అంటే పోర్ట్ ట్రస్ట్ గుమాస్తా పదవిని వదిలి యూనివర్సిటీలో పరిశోధక విద్యార్థిగా చేరి ఉన్నాడు. దానికి కూడా నేను సహకరించాను. కాబట్టి అతన్ని కలిసి అతను నిజమైనటువంటి గణిత ప్రతిభ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నట్టుగానే మాకు సందేహంగా ఉంది, దాన్ని రూఢిపరచడానికి నిన్ను పంపిస్తున్నాను. ఆ విధంగా నెవిల్ వస్తాడు. నెవిల్ వచ్చిన తరువాత రామానుజన్ నెవిల్ యొక్క స్నేహితము చాలా బలిష్టమవుతుంది. ఆ తరువాత ఇది జరిగింది 1914 ప్రాంతంలో. 1914 ఏప్రిల్లో ఎస్ఎస్ నెవాసా అన్నటువంటి నౌకనెక్కి రామానుజన్ ప్రయాణం జరిగింది. ఎక్కడికి? కేంబ్రిడ్జ్కి. లండన్కి వచ్చాడు. అది వరకే నెవిల్ వచ్చేసాడు బ్యాక్. లండన్ లో ఆయన రిసీవ్ చేసుకుని కేంబ్రిడ్జ్కి తీసుకుని వెళ్తాడు. మొట్టమొదట 2-3 నెలల పాటు నెవిల్ తన గృహంలోనే వసతి ఏర్పాటు చేశాడు రామానుజన్. సో ఆ వసతులంతా చూసుకొని తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ లో తనకు కావలసినటువంటి రూము అవి ఏర్పాటు చేసుకుని హార్డీతో కలిసి ఒక అద్భుతమైనటువంటి యుగ యుగాలు చెరిగిపోకుండా మాసిపోకుండా నిలిచేటువంటి యొక్క ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి గణితాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ ఆవిష్కరణలో దురదృష్టవశాత్తు సరైనటువంటి ఆహారం లేకుండా, తనకు రిక్రియేషన్ అంటూ ఏమీ లేదు, మనసుకు ఉల్లాసం కలిగించేటువంటి యొక్క గణితేతరమైనటువంటి ఒక హాబీ కానీ ఒక ఎస్కేప్ కానీ లేకుండా, ఆహారం లేకుండా జబ్బు పడ్డాడు. ఆ జబ్బు ఫలానా అని తెలియకుండా పొరపాటున అది ట్యూబర్కులోసిస్, క్షయవ్యాధి అని నిర్ణయిస్తే క్షయవ్యాధికి సంబంధించినటువంటి అనేక శానిటోరియం లో వైద్యం చేసుకున్నాడు. ఏదో కొంత వెసులుబాటు వచ్చినప్పుడు, కొంత నయమైనప్పుడు హార్డీ ఎందుకైనా మంచిది ఇతన్ని వాళ్ళ స్వదేశానికి పంపించి కొన్ని రోజుల తరువాత అక్కడ తల్లి భార్య దగ్గర ఒక ఉపచారాలు పొందిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొని వస్తాము అన్నటువంటి ఒక ఆశతో రామానుజన్ని ఇండియాకు పంపిస్తాడు. బాంబేలో దిగుతాడు ఓడలో, నౌకలో. తర్వాత తల్లి, అన్నదమ్ముడు వీళ్ళిద్దరూ వెళ్తారు అక్కడికి, పోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు అమ్మని చూస్తాడు, తమ్ముడిని చూశాడు, బాగుంది. జానకి ఎక్కడ అని అడుగుతాడు. జానకి అంటే ఆయన భార్య. 6 ఏళ్ళు అయింది పెళ్లి చేసుకొని వెంటనే వెళ్ళిపోయినాడు. జానకి రాలేదు అంటుంది వాళ్ళమ్మ. ఇప్పుడు జానకితో ఏం పని అని మళ్ళా గద్దించుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఆయన జీవితంలో ఒక విషాదమైనటువంటి అనుభూతులు. 6 ఏళ్ళు విషాదంతో, కష్టంతో, నష్టంతో, అనేక బాధలకు గురి అయ్యి వచ్చినటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించటానికే ఒక తపస్సులాగా చేసినటువంటి ఒకానొక వ్యక్తి భారతదేశంలో అడుగుపెట్టిన తరువాత తల్లిదండ్రుల యొక్క ఉపశమనం దొరకకపోగా చీత్కారాలు, వాళ్ళ దగ్గర చీదరింపులు గురి అయింది. చాలా కష్టపడి వచ్చాడు. సెంట్రల్ స్టేషన్ లో మద్రాసులో ట్రైన్లో వచ్చాడు బాంబే నుంచి. రామచంద్రరావు చూచి అవాక్కయ్యాడు. ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత బలిష్టంగా ఉండినటువంటి వాడు, ఈనాడు ఇక కొద్ది రోజుల్లో ఆయన కన్ను మూస్తాడేమో అన్నటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చినటువంటి రామానుజన్ చూచి కలకల కన్నీళ్లు కార్చుకున్నాడు రామచంద్రరావు గారు. సరే, అనేక విధాలు ఆలోచించి ఆయనకు కావలసినటువంటి వైద్య సౌకర్యాలంతా చేశారు. 1 సంవత్సరం పాటు ఆయన జీవించాడు. వచ్చిన తరువాత ఏప్రిల్ 1920 ఏప్రిల్ 26న ఆయన పరమపదించాడు. ఈనాటికి 100 సంవత్సరాలు అయింది ఆయన పరమపదించి. ఆ 100 సంవత్సరాలను ఒక మైలురాయిగా స్వీకరించి ఆయనకు భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచంలో గణితాన్ని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరూ నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇది అతిశయోక్తి కాదు. రామానుజన్ పుట్టినటువంటి దినాన్ని భారతదేశం జాతీయ గణిత దినంగా ప్రకటించింది. మద్రాసు ప్రభుత్వం వారు స్టేట్ ఐటీ డేగా దాన్ని కొనియాడుతూ ఉన్నారు. అటువంటిది ఈ రామానుజన్ యొక్క జీవితాన్ని గురించిన మొదటి భాగం.
నా ప్రసంగంలో మొదటి భాగము రామానుజన్ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి జీవన రేఖలు. తరువాత రామానుజన్ యొక్క గణితాన్ని గురించి కొంత ప్రస్తావిస్తాం. రామానుజన్ పెద్దవాడికే అర్థమయ్యే గణితం అయింది. కవీనాం కవిహి అని కాళిదాసుని మనం అంటాం కదా. అంటే కాళిదాసు కవులకే కవి. ఆయన సాదాసీదా కవి కాదు, ఆయన కవులకే కవి. అంటే ఆయన అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టంతో కూడిన పని అన్నమాట. అదే విధంగా ఈయన ఏ మ్యాథమెటిషియన్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటిషియన్స్, గణితవేత్తలు మెచ్చిన గణితవేత్త అనేసి ఆయన పక్కన పెట్టేయకుండా ఆయన చేసినటువంటి గణితము, ఆయన సాధించినటువంటి ఫలితాలు విద్యార్థులకు, సాదాసీదా వ్యక్తులకు అందుబాటులో ఏదైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి అని చెప్పి, ఆ ఉన్న అనేక సామగ్రిలో కొంత మాత్రం నేను సేకరించి మీ ముందు ప్రదర్శిస్తాను ఈరోజు. కుంభకోణంలో టౌన్ హై స్కూల్లో చేరాడు 1900 ఆ ప్రాంతంలో. అప్పటికే ఆయన లోని ట్రిగ్నామెట్రీ పార్ట్ 2 అన్నటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంది. అది ఈనాడు మృగ్యమైపోయింది, లైబ్రరీస్ లో మాత్రం ఉంది, ఎవరు చదవరు దాన్ని. చాలా గొప్ప పుస్తకం. ప్రపంచం మొత్తం 150 సంవత్సరాలకు పైగా దాన్ని అధ్యయనం చేసి ట్రిగ్నామెట్రీలో పాండిత్యాన్ని సంపాదించింది. ఆ పుస్తకంలో పార్ట్ 1 అందరూ చదువుతారు, పార్ట్ 2 మాత్రము కొందరే చదువుతారు. ఎందుకంటే అందులో అడ్వాన్స్డ్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఉంది. ఇది కళాశాల డిగ్రీ తరువాత చదవవలసినటువంటి సామగ్రి. ఆ సామగ్రిని ఆయన 6th ఫామ్లో అంటే స్కూల్ ఫైనల్లో ఉన్నప్పుడే దాన్ని బాగా ఆపోషణం పట్టి అందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను సేకరించి, ముఖ్యంగా ఒక్క విషయం చెప్తాను. సైన్ కొసైన్ అనేది 2 ప్రమేయాలు. దీన్ని మొట్టమొదటి విద్యార్థికి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ప్రారంభిస్తామంటే, ఒక లంబకోణ త్రిభుజం తీసుకుంటాము. ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అనే ఒక రేషియో సైన్ ని చెప్తుంది. అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అన్నటువంటి రేషియో కొసైన్ అన్నటువంటి ప్రమేయాన్ని తెలుపుతుంది ఒకానొక కోణానికి అని ప్రవేశపెడతాం. అంటే త్రికోణమితీయ ప్రమేయాలను నిష్పత్తులుగా తెలుసుకునేటువంటిది ఒక ఆచారం, అది ఒక సాంప్రదాయం. ప్రౌఢ గణితంలో ఈ నిష్పత్తులకు మించి ఆ ప్రమేయాలు అనంత శ్రేణులను అంటే ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ ని గుర్తిస్తుంది. అంటే సైన్ కు ఒక ఇన్ఫినిట్ సిరీస్, కొసైన్ ఫంక్షన్ కు ఒక ఇన్ఫినిట్ సిరీస్, అదేవిధంగా మిగతా అన్ని ఫంక్షన్స్ కు ఒక సిరీస్ రూపంలో దాన్ని దించవచ్చును అన్నటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని స్కూల్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే లోని పార్ట్ 2 చదివి బాగా జీర్ణం చేసుకొని దానిపైన అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని రాబట్టాడు శ్రీనివాస రామానుజన్. అది ఏమిటంటే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనే నంబర్ ఉంది కదా, ఫంక్షన్ ఈ పవర్ ఐ తీటా, ఐ అంటే ఇమాజినరీ నంబర్, ఈ పవర్ ఐ తీటా √(-1), ఈ పవర్ ఐ తీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా అన్నది సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఫలితం. ఇది ఈ ఫలితాన్ని మొట్టమొదట గణిత సాహిత్యంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మహనీయుడు లియోనార్డ్ ఆయిలర్. 18వ శతాబ్దానికి సంబంధించినటువంటి వాడు. అంటే రామానుజన్ కంటే చాలా పూర్వీకుడు. ఆయిలర్ గురించి రామానుజన్కు తెలియదు. విదేశాల్లో ప్రచురించబడినటువంటి పుస్తకాలతో ఈయనకు పరిచయం లేదు. ఈయనకు ఉన్న పరిచయం అంతా లోని ట్రిగ్నామెట్రీ. తర్వాత ఇంకొక పుస్తకం ఉంది, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆనాడు ఆయిలర్ ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆవిష్కరణ చేసినటువంటి దాన్ని పునరావిష్కరణ లాగా, రీడిస్కవరీ లాగా రామానుజన్ ఒక స్కూల్ స్టూడెంట్ గా దాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. ఆ తరువాత కాలంలో అది పెద్దల ద్వారా ఇదివరకే ఆయిలర్ దాన్ని రాబట్టాడు అని తెలుసుకొని చాలా నిరాశకు గురి అయినటువంటి సందర్భం ఇప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం.
తరువాత 1922లో అందరూ రామానుజన్ గురించి గొప్పగా చెప్పుకునేవారు స్కూల్లో. ఒకడు రామానుజన్ ఏమి అంత గొప్పవాడా, ఒక చిన్న సమస్య ఒకటి ఇస్తాను నేను, దాన్ని సాధించమని చెప్పు అని చెప్పి ఒక చిన్న సమస్యను ఇచ్చినాడు. ఏ సమస్యనది? √(x + y = 7. ఒక సమీకరణం √(x √(x) తర్వాత +y = 7. రెండవ సమీకరణం x +√y = 11. చిన్న సమీకరణం, కానీ ఇది సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ అది కాదు. ద్వివర్ణ సమీకరణాలు అయినా కూడా అంత సులువుగా వచ్చేటువంటిది కాదు. దీన్ని హయ్యర్ లెవెల్ ఈక్వేషన్ గా మార్చుకోవాలి, సాల్వ్ చేయాలి. అది పాఠశాల గణిత విద్యార్థులకు ఒక అతీతమైనటువంటి అంశం. అది దాన్ని చూస్తూనే ఆయన x = 4 y = 9 అని వెంటనే చెప్పగలిగినాడు చూస్తూనే. వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి అందరూ కూడా విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు అందరూ రామానుజన్ అంటే భయం, ఆయన గొప్ప మేధావి, అవతార పురుషుడు అని. దీనికి తగినట్టుగా ఆయన అడిగినారు, అయ్యా నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు దీనిని? మాకు కులదైవం ఉన్నది, ఆమె నామగిరి లక్ష్మీదేవి, నరసింహస్వామి యొక్క సహధర్మచారిణి. ఆమె నా కలలో వచ్చి నా నాలుక పైన గణిత శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి రహస్యాలను తెలుపుతూ రాసింది నా నాలుక పైన. అప్పటి నుంచి నాకు ఒక సమస్యను చూస్తూనే దాని యొక్క సమాధానం నాకు గుర్తొస్తుంది అన్నాడు. ఇప్పుడు అదే రోజుల్లో 1903లో ఒక చిన్న పుస్తకం, పెద్ద పుస్తకమే అందాం, చిన్న పుస్తకం కాదు, పెద్ద పుస్తకమే ఈయనకు దొరికింది. అది చిన్నది పెద్దదని ఎందుకు వచ్చిందంటే అది గొప్పగా మౌలికమైనటువంటి పరిశోధనలు కలిగిన పుస్తకం కాదు. ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి దానికి సిస్టమేటిక్ గా ప్రూఫ్లు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకం కాదు. అది ఏ పుస్తకం? అది ఏ పుస్తకం అంటే ఒక దాదాపు 6165 ఫలితాలను క్రోడీకరించి సబ్జెక్ట్ వారీగా పదిలపరచినటువంటి పుస్తకం. 1886లో లండన్ లో అచ్చైనటువంటి పుస్తకం. ఈ పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఆనాడు చాలా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి పరీక్ష, ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పరీక్ష ట్రైపాస్. ఆ ట్రైపాస్ పాస్ కావటానికి విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క గైడ్. అందువల్ల చెప్పాను అది మరీ పెద్ద పుస్తకం కాదు, తోసి పారేయవలసినటువంటి పుస్తకం కాదు అని. ఈ పుస్తకంలో ఒక వాసవిగా ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని నేను చెప్తాను మీకు అందరికీ అర్థమయ్యే ధోరణిలో. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ = PTR/100. ప్రిన్సిపల్ P, టైం T, R రేట్/100. ఇంతే. సాధారణ వడ్డీ రాబట్టడానికి మనం ఉపయోగించవలసినటువంటి సూత్రం ఏమిటంటే, అసలు, కాలము, వడ్డీ రేటు ఈ మూడింటిని గుణించి 100తో భాగిస్తే వచ్చే ఫలితము అది సామాన్య వడ్డీ. దీనికి ప్రూఫ్ లేదు, ఇది ఎందుకు వస్తుందని కానీ ఏమీ లేదు, ఒట్టి స్టేట్మెంట్. ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ 6000కు పైగా ఉటంకించబడినటువంటి పుస్తకం అది. ఏ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇది టైటిల్, ఏ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇది రామానుజన్ యొక్క గణిత జీవనాన్ని నిర్వచించింది. రామానుజన్ గణిత ప్రస్థానానికి రాచబాట వేసింది. రామానుజన్ అందరికీ దిగ్భ్రమ కలిగించే విధంగా గణితాన్ని సృష్టించటానికి ఇది సహకరించింది. ఎలాగంటే ఇందులో ప్రూఫ్లంటూ ఇవ్వలేదు. కార్, సిఎస్ కార్ అన్నమాట ఆథర్.
CARR. ఈ సిఎస్ కారు రామానుజన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి పుస్తకాన్ని రాసి ఉండకపోతే ఈనాడు మనం కార్ను గురించి అనుకునేటువంటి యొక్క ప్రమేయమే లేదు. ఒక సాదా సీదా కోచింగ్ మాస్టర్ ఆయన. ఎంతో మంది వేలకు వందల కొలది కోచింగ్ మాస్టర్లు ఉంటున్నారు ఉంటారు కూడా. అందరి గురించి మనం మాట్లాడతామా? కార్ని గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే ఈ సాదా సీదా కోచింగ్ మాస్టర్ రాసినటువంటి పుస్తకం ద్వారా మన గణిత కేతనం ఎవరెస్ట్ పైన ఎగిరింది. దానికోసమని కారు ఒక చిరస్థాయిగా మనం గుర్తుంచుకోదగినటువంటి ఒక గణిత శాస్త్రవేత్త అయినాడు. ఆ పుస్తకాన్ని ఈయన తీసుకొని ఈయన రాసినటువంటి 120 సిద్ధాంతాలు రాశాడే హార్డీకి. ఆ 120 సిద్ధాంతాల ఆవిర్భావానికి కూడా బాటలు వేసినటువంటి పుస్తకం కారు పుస్తకమే. అందువల్లనే హార్డీ మొట్టమొదటి ఏమన్నాడంటే, అయ్యా ప్రూఫ్లు కావాలయ్యా అన్నాడు. నువ్వు చెప్పేటువంటి యొక్క ఫలితాలకు ప్రూఫ్లా? ఏం ప్రూఫ్లు? నాకు అంత క్లియర్ గా తెలుస్తా ఉంది. కాబట్టి ప్రూఫ్ అన్నటువంటి విషయమే అసలు మన దేశంలోనే లేదులేండి. ఆదిగా కూడా మన శాస్త్ర విషయాల్లో కూడా గ్రీకు దేశంలో ప్రూఫ్కు ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఆ ప్రాముఖ్యాన్ని వారు వేసినటువంటి పెద్ద పీట మన దేశంలో వేయలేదు. మన దేశంలో వేసినంత కూడా గురువు చెప్పినటువంటి మాటను విశ్వాసంతో భక్తితో నువ్వు స్వీకరించాల్సిందే. అది ఎలా వచ్చింది అని అడిగితే అది అవిధేయత అని కొట్టి పారేసేవాళ్ళు. గురువు పైన నీకు నమ్మకం ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. ఆయన చెప్పింది నువ్వు విశ్వసించాలి, నమ్మాలి. అదే ధోరణితో జిఎస్ కార్ని మన అలాంటి గురువుగా స్వీకరించి ఈయన ఫలితాలను రాబట్టాడు. ఆ ఫలితాలను గురించి హార్డీ ప్రశ్నిస్తే కొంచెం తటపటాయించి హార్డీ యొక్క సాహచర్యం వల్ల, బార్న్స్ అనేటువంటి మరొక ట్యూటర్ వల్ల, లిటిల్ వుడ్ యొక్క సహకారం వల్ల అభినవ గణితంలో మంచి పాండిత్యాన్ని సంపాదించుకొని ప్రూఫ్ల్ని ఇవ్వటం నేర్చుకున్నాడు శ్రీనివాస రామానుజన్. కాబట్టి కార్ యొక్క ప్రస్తావన తప్పకుండా ఉండాలి. కాబట్టి ఎందుకంటే రామానుజన్ యొక్క భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసినటువంటి మాస్టారు కారు. 3 నోట్ పుస్తకాలు రాశాడు రామానుజన్, తను సాధించినటువంటి విషయాలంతా కూడా. ఈ విషయాల్ని రామానుజన్ నోట్బుక్ల ద్వారా రాసి, ఇది వరకే చెప్పాను, రామచంద్రరావు దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ పుస్తకాలనే చంకన పెట్టుకుని వెళ్ళినటువంటి వైనం. అవే ఆయనకు ప్రవేశ పత్రాలు, అవే ఆయన విజిటింగ్ కార్డ్స్, అవే ఆయనకు లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇందులో ఒక 2-3 అంశాల గురించి ఆ పుస్తకాల్లో మనకు విద్యార్థులకు, చిన్న పిల్లలకు అర్థమయ్యేటువంటి ఒక విషయాల గురించి మాట్లాడతాం. ఫ్రాక్షనల్ డెరివేటివ్ అని ఒకటి ఉంది. డెరివేటివ్ అంటే కలన శాస్త్రంలో, క్యాల్కులస్ లో డిఫరెన్షియేషన్ అన్నటువంటిది మొట్టమొదటి పాఠం మనం నేర్చుకుంటాం. ఫంక్షన్స్ అవి ప్రిలిమినరీస్ అయిన తర్వాత ఇందులో మొదటి డెరివేటివ్ అంటే, రెండవ డెరివేటివ్ అంటే, మూడవ డెరివేటివ్ అంటే అందరికీ తెలుసు. దాన్ని గుర్తిస్తే D1 అంటాము, D2 అంటాము, D3 అంటాము, D4 అంటాము, Dn అంటాము. ఎంత డెరివేటివ్ Dn, ఇది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ ఎన్ను భిన్నమైతే, ఫ్రాక్షన్ అయితే దీనికి ఏమైనా అర్థం ఉందా అంటే, D12 ఆపరేటింగ్ ఆన్ ఏ ఫంక్షన్. D ఆపరేటింగ్ అనే ఫంక్షన్ మనకు తెలుసు. D ఆపరేటింగ్ ఆన్ 2x అంటే 2x². D ఆపరేటింగ్ ఆన్ x² అంటే 2x అంటాం. D² ఆపరేటింగ్ ఆన్ x² అంటే 2 అంటాం. D1½ ఆర్ D12 ఆపరేటింగ్ అనే ఫంక్షన్ ఫ్రాక్షనల్ క్యాల్కులస్. ఇది లైబ్నిజీ లయోవిల్లీ కాలంలోనే పుట్టింది ఈ భావన. కానీ ఒక 2 ఉత్తరాలు మాత్రం కొనసాగింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య. లైబ్నిజ్ ఏమన్నాడంటే, చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది, ఆ భిన్నాంకానికి సంబంధించినటువంటి అవకలనం గురించినటువంటి భావన, ఒక విలక్షణమైనటువంటి భావన, అది ఫలానా అని చెప్పటానికి
నా దగ్గర విషయం లేదు, నాకు అర్థం కావడం లేదు, కానీ ఉత్తరోత్తర ఎప్పుడో దానికి ఒక మంచి అర్థం వస్తుంది, దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది అన్నటువంటి యొక్క ప్రాఫెసీ, భవిష్యత్ వాణి ఆనాడే పలికించి వెళ్ళాడు. అవన్నీ తెలియదు రామానుజన్కి తెలియదు అవన్నీ. ఏ విధంగా e⁻i⁻θ ఆయిలర్ ప్రతిపాదించినటువంటి e⁻i⁻ను cos⁻+ గా రూపొందించినాడో అదే విధంగా లైబ్నిజ్, లయోవెల్లీ, లే హాస్పిటల్స్ ఎల్ హాస్పిటల్ అంటాం, లోపితాల్ అంటారు దాన్ని. లైబ్నిజ్, లోపితాల్ మధ్య కొనసాగినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల్లో ప్రతిబింబించినటువంటి గణిత భావన ఇది భిన్న కలన శాస్త్రం, ఫ్రాక్షనల్ క్యాల్కులస్, దాన్ని గురించినటువంటి భావన రామానుజన్ యొక్క మస్తిష్కంలో అది ప్రకాశించింది అంటే చేతులెత్తి నమస్కరించాలి రామానుజన్. అదే విధంగా సర్కిల్ ని స్క్వేర్ చేయటం, ఇది ఒక అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం. గణిత శాస్త్ర చరిత్రలో ఒక పొరకు పడని కొయ్య ఇది, ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాలేదు అన్నటువంటి విషయం కూడా తెలియకూడా సతమతమైనటువంటి రోజుల్లో 250 సంవత్సరాల క్రితం అది కాదు అని నిర్ధారణకు వచ్చారు గణిత శాస్త్రవేత్తలు. అయినా కూడా శ్రీనివాస రామానుజన్ ఒక వృత్తాన్ని చతురస్రీకరించడం ఎలాగా, హౌ టు స్క్వైర్ ఏ సర్కిల్ అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయటం ఆ గణిత శాస్త్రంలో ఉంది. కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, గామా ఆయిలర్స్ కాన్స్టెంట్, పై వృత్తంతో సంబంధించింది, ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఇవన్నీ సాదాసీదా సంఖ్యలు కావు, అవి ఇర్రేషనల్ నంబర్స్, కొన్ని ట్రాన్సెండెంటల్ నంబర్స్, ఇవి అనంతంగా కొనసాగుతూ పోతుంటుంది. పై యొక్క విలువ ఎన్ని దశాంశ స్థానాలకు మనం 2 దశాంశ స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంటాం, 3.14 అని. ఇంకా ముక్కితే ఇంకొక 1 3.14, ఇంకా కొంచెం అయితే 3.1415, ఇలాగా 4, 5, 6, 7 2000 దశాంశ స్థానాల వరకు కంఠస్థం చేసి శ్లోకాలు అప్పగించినట్టుగా విద్యార్థులను అలాగా వాళ్ళని ఉల్లాసపరిచేందుకు చెప్పేవాడట శ్రీనివాస రామానుజన్. ఇటువంటి ఈ కఠినమైనటువంటి సంఖ్యలకు సంబంధించిన విశ్వరూప దర్శనాన్ని, అది నేను విశ్వరూప దర్శనం అంటాను, ఈకి విశ్వరూప దర్శనం కంప్లీట్ గా. అందువల్లనే రాబర్ట్ కెనిగెలు రామానుజన్ యొక్క జీవిత చరిత్రను రాస్తూ ఏ మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫినిటీ అని పేరు పెట్టాడు. ఒక వ్యక్తి అనంతాన్ని చూచినటువంటి ఒక మహనీయుడు. అనంతం అంటే భగవంతుడు, భగవంతుణ్ణి చూచినటువంటి మహనీయుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అది రామానుజన్ యొక్క పుట్టుకతో పుట్టినటువంటి మేధా విభవం. వితత భిన్నాలు, ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఫలితం పంపించినాడు హార్దికి, 1 + 2 + 3 ఎక్సెట్రా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ, దీని మొత్తము -1/12 అన్నాడు. ఎవ్వరు ఒప్పుకోరు దీన్ని, పిచ్చోడు అంటారు చెప్పినటువంటి వాడిని. గణిత శాస్త్ర వలయాల్లో ఆ సర్కిల్స్ మనం వెళ్ళినప్పుడు గణిత జనులు ఏమంటారంటే వాడు పిచ్చివాడు అంటారు. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ఎక్సెట్రా, వీటన్నిటినీ కూడితే కూడిన మొత్తము -1/12. నవ్వు వస్తుంది. ఈ ఫలితాన్ని రాసి ఆయనకు తెలుపుతూ, నన్ను మీరు పిచ్చోడు అంటారు నిజమే, కానీ నా లెక్క ప్రకారం అలా వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు రామానుజన్ హార్డీ కూడా నవ్వినాడు. కానీ దానికి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం ఉన్నది, దాని ప్రాముఖ్యం ఉన్నదని ఉత్తరోత్తర వచ్చినటువంటి శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క ఉవాచ. తరువాత వితత భిన్నాలు, కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం, దాని గురించి పరిశోధించినాడు. ఇంకా డైవర్జెంట్ సిరీస్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు. 1909లో జానకితో పెళ్లి చేసుకున్నాడు అన్నాం కదా. 1900లో పుట్టింది ఆమె, 9 ఏళ్ల అమ్మాయితో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. 1911లో ఆయన మొట్టమొదటి పరిశోధన పత్రము, ఇందులో కూడా ఒక విలక్షణత, బెర్నౌలీస్ నంబర్స్ గురించి.
బెర్నౌలీ అన్నటువంటి మహనీయుడు ఆయన గురించి ఏమీ తెలియదు శ్రీనివాస రామానుజన్కి. కానీ కొన్ని నంబర్లు ప్రవేశపెట్టాడు తన యొక్క ఫలితాల్లో. ఆ నంబర్లు ఏమిటంటే బెర్నౌలీ ప్రతిపాదించినటువంటి నంబర్లు. అంటే పెద్దల యొక్క మేధస్సు ఏ మార్గంలో పయనిస్తూ ఉన్నదో దాన్ని పసిగట్టి దాన్ని తన రాతల్లో చూపించేటువంటి యొక్క మహనీయుడు శ్రీనివాస రామానుజన్. తరువాత టౌ ఫంక్షన్ అని ఒక దాని గురించి, అది సాంకేతికమైనటువంటి విషయము, దాని గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావించను. ఆ టౌ ఫంక్షన్ పైన రామానుజన్ ప్రకటించినటువంటి ఫలితాలు ఎటువంటి ఫలితాలు? అవి రుజువులు లేనటువంటి ఫలితాలు. కంజక్చర్ అంటాం దాన్ని, కల్పనాత్మకమైన ప్రకటన. ఆ కంజక్చర్ ని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రూఫ్ ఇవ్వలేదు, ఆయన ఇవ్వలేదు, కానీ అది ఒక ఫలితం అని ప్రకటించాడు. దాన్ని 1976లో ఫ్రెంచ్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి పీరీ డిలైన్ అన్నటువంటి మ్యాథమెటిషియన్ దానికి ప్రూఫ్ ఇచ్చి తద్వారా ఫీల్డ్స్ మెడల్ ని పొందినాడు. చూడండి, రామానుజన్ యొక్క బ్రెయిన్ ఎంత దూరంగా, ఎంత ముందుగా, ఎంత పురోగామిగా ఉందో చెప్పటానికి అది ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఇదే విధంగా ఈ అన్నటువంటి నంబర్ ఒకటి ఉంది కదా, దానికి పవర్ చేస్తాం. పవర్ అంటే దాని యొక్క ఘాతము. ఏమి ఘాతం అంటే π ఇంటూ √163. ఈ అన్నటువంటి సంఖ్యకు ఒక ఘాతం. ఘాతంలో ఏముంది? π అంటే మన మామూలు π, మనం ఏదైతే ఉజ్జాయింపుగా 22/7 అనుకుంటున్నామో ఆ π దాన్ని గుణిస్తూ ఏ నంబర్ ఉంది? √163. ఈ నంబర్లంతా ఒకసారి చూస్తే చాలా పోకిరి సంఖ్యలు ఇవి, చెప్పిన మాట వినే సంఖ్యలు కావు. ఈ అంటే అది ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ నంబర్, 163 అంటే అది ఒక ప్రైమ్ నంబర్, దానికి స్క్వేర్ రూట్. దీన్ని ఏది గుణిస్తుంది? ఇంకొక పెద్ద నంబరు, క్లిష్టమైన నంబర్ π. ఇది ఏమిగా ఉంటుంది అని ఆలోచన చేసి అది అంతా గణిస్తే ఒక పూర్ణాంకం వస్తుంది పో అన్నాడు. పూర్ణాంకం వస్తుంది అన్నాడు. దాన్ని బిల్లు అనేటువంటి ఆయన 1980 ప్రాంతంలో అది పూర్ణాంకమే అని రుజువు చేశాడు. అంటే ఆయన దృష్టి, ఆయన ద్రష్ట, ఆయన చూడగలడు. ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి నిజాన్ని, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి నిజాన్ని, ఎంత దూరంలో ఉన్నటువంటి ఒక సత్యాన్ని దర్శించగలిగినటువంటి దార్శనికుడు శ్రీనివాస రామానుజన్. బ్రిల్లో 1974లో అది ఇంటిజర్ అని ప్రూవ్ చేశాడు. తరువాత ఎలిప్టిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నటువంటిది చాలా ప్రౌఢమైనటువంటి గణితం. ఇది ఎంఎస్సిలో కూడా ఈనాడు విద్యా విధానంలో దాని బోధన లేదు చాలా చోట్ల. అటువంటి అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ ని తీసుకొని దానిపైన జకోబియన్, చాలా మంది ఎలిప్టిక్ ఫంక్షన్స్ వేశారు. వైర్ స్ట్రాస్ ఒకరు, జకోబియన్ ఒకరు, అలాగా జకోబియన్ ఎలిప్టిక్ ఫంక్షన్స్ పైన అధ్యయనం చేశాడు సొంతంగానే. హైపర్ జామెట్రిక్ సిరీస్ అని, జామెట్రిక్ సిరీస్ కంటే ముదిరినటువంటిది, హైపర్ జామెట్రిక్ సిరీస్ పైన ఫలితాలను రాబట్టాడు. బీద బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి రామానుజన్ ఎవరి సహాయం లేకుండా ఒంటరివాడై తనకు తానుగా యూరప్ దేశంలోని ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్తల సామూహిక విజ్ఞానానికి దీటుగా, ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్తలు యూరప్ దేశంలోని అందరూ గణిత శాస్త్రవేత్తల యొక్క సామూహిక విజ్ఞానము, ఇంటగ్రేటెడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్, దాన్ని పోటీ పడేట్టుగా, దానికి దీటుగా హైపర్ జామెట్రిక్ సిరీస్ లో ఫలితాలను రాబట్టడం జరిగింది. అయితే అవి రీడిస్కవరీలుగానే మిగిలింది. ఏ విధంగా e⁻i⁻, ఫ్రాక్షనల్ క్యాల్కులస్, ఈ విధంగా డిస్కవరీస్, అదే విధంగా ఈ ఎలిప్టిక్ జామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా, ఎలిప్టిక్ ఫంక్షన్స్ పైన ఫలితాలు, హైపర్ జామెట్రిక్ ఫంక్షన్ పైన ఫలితాలు కూడా రీడిస్కవరీస్ లాగానే మిగలడం రామానుజన్ యొక్క దురదృష్టము అనొచ్చు ఒక విధంగా అని హార్డీ
తన అభిప్రాయాన్ని ఒక మహాసభలో చెప్పాడు. రామానుజన్ని బాగా ప్రఖ్యాతికి తెచ్చినటువంటి ఒక ఫలితం గురించి ఒక మాట. పార్టిషన్స్ అంటే ఒక సంఖ్యను ముక్కలుగా చేయడం. 5ను ఎన్ని విధాలుగా ముక్కలు చేయవచ్చు. 1 1 1 1 1 5 ఒకట్లు చేయవచ్చు, లేదు 3 2 చేయవచ్చు, 4 1 చేయవచ్చు, 2 2 1 చేయవచ్చు, 2 3 చేయవచ్చు. ఈ విధంగా ముక్కలుగా చేసి ఎన్ని భాగాలు చేస్తే అన్ని భాగాలని కలిపితే 5 రావాలి. దీన్ని పార్టీషన్ ఫంక్షన్ అంటారు. 4ని 5 భాగాలుగా చేయవచ్చు. P4 = 5 అంటాం. అదేవిధంగా P5 = 7 అంటాం. ఈ భావనను అద్భుతమైనటువంటి స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కేంబ్రిడ్జ్లో లిటిల్ వుడ్, రోజర్స్ అన్నటువంటి వారు, హార్డీ అన్నటువంటి వారు, వారంతా మెచ్చుకునేట్టుగా సామూహికంగా ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబడగలిగినటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి విలక్షణమైనటువంటి గణిత ఆవిష్కరణగా అది సాహిత్యంలో నిలిచింది. హార్డీ రామానుజన్ గురించి రాస్తూ ఒక చోట అంటాడు, ఇటీవల గణిత చరిత్రలో రామానుజన్ ఒక గొప్ప రొమాంటిక్ ఫిగర్. అతని జీవితం నిండుగా విరోధాభాసాలు, పారాడాక్సెస్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్. దీని గురించి మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు నేను చెప్తాను. రామానుజన్ తనకు వ్రాసిన సుదీర్ఘమైన ఉత్తరంలో 120 సిద్ధాంతాలు గుప్పించాడు. వాటిని చాలా శ్రద్ధగా, జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు హార్డీ. వాటిలో కొన్ని గుణాగుణాలని గురించి పసిగట్టాడు. అప్పుడు అంటాడు, ది ఫార్ములే డిఫీటెడ్ మీ కంప్లీట్లీ. ఈ వాక్యం కోసం నేను దీన్ని కోట్ చేస్తున్నా. దీస్ ఫార్ములే డిఫీటెడ్ మీ కంప్లీట్లీ. ఎంత గొప్ప భావనది అని ఒక ఉపన్యాసంలో ప్రకటించాడు. నిస్సంకోచంగా హార్డీ అంతటి మహా గణిత శాస్త్ర ఆచార్యుడు. పైగా ఇంకా కొంత జోడిస్తాడు, I had never seen anything in the least like them before. కనీసం అటువంటి ఫలితాల దరిదాపుకు పోయే ఇతర ఫలితాలను కూడా నేను చూడలేదు. ఎటువంటి సర్టిఫికెట్, ఎంత గొప్ప టెస్టిమోనియల్. హార్డీకి ఉత్తరాలు రాశాడంటాం కదా రామానుజన్. అందులో ఒక చోట రామానుజన్ చెప్తాడు, నేను ఎంతో మందికి రాశాను, ఎవ్వరూ స్పందించలేదు. నా శ్రమను దయాగుణంతో గుర్తించినటువంటి వారుగా మిమ్మల్ని నేను పరిగణిస్తున్నాను, మీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. నా మేధా సంపదను సంరక్షించుకోవటానికి, నాకు భోజన సౌకర్యం ఉండటానికి మీ సలహా కావాలి, మీ సహాయం కావాలి. మీరు దయపెట్టితే ఇక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీలోనైనా లేదా ప్రభుత్వం నుంచైనా కొంత ఆర్థిక సహాయం నాకు చేస్తే నేను నా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను అన్నాడు. ఆ ఉత్తరం రాసినప్పుడు ఆయన కేంబ్రిడ్జ్కి పిలిపించుకోబడతాడని కానీ, ఇంగ్లాండ్లో ఉండి సమఉజ్జీలుగా ఉన్నటువంటి అగ్రశ్రేణి గణిత ఆచార్యుల నడుమ ఒక ధృవతారగా వెలుగుతాడని కానీ ఆయన ఆశించలేదు. మొట్టమొదట ఆయన కేంబ్రిడ్జ్కి వెళ్ళటానికి వాళ్ళ తల్లి నిరాకరించింది. పోకూడదంటే పోకూడదు, సముద్రాలు దాటకూడదు, అపవిత్రుడైపోతాడు. తరువాత కాలంలో ఆమెకు రీథింకింగ్ వచ్చి ఈ భారాన్నంతా కూడా నామక్కల్ అన్నటువంటి ఊరు ఇప్పుడు కూడా ఉంది, అక్కడ టెంపుల్ ఉంది, నరసింహస్వామి టెంపుల్. ఆ స్వామికి దేవేరి నామగిరి లక్ష్మీదేవి ఆమె పైన తపస్సు చేసింది. ఎవరు? కోమరత్తమ్మాళ్ళు. ఆ తపస్సు ఫలితంగా ఒక కళ వచ్చినట్లుగా మనకు ఉన్నటువంటి రిపోర్టు. ఆ కళలో
రామానుజన్ని నువ్వు అడ్డుకోవద్దు. నీ రామానుజన్ విదేశాలకు వెళ్ళి శ్వేత జాతీయుల నడుమ మహాసింహాసనాన్ని ఎక్కి గొప్ప మర్యాదలు అందుకోవలసినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి. కాబట్టి నీవు అతను విదేశీ ప్రయాణాన్ని అడ్డుకోవలసింది పని లేదు అని ఆమె క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన తరువాత కోమలత్తమ్మాళ్ రామానుజన్ని నౌక ఎక్కటానికి అనుమతించింది అన్నటువంటి ఒక రిపోర్టు మనకు పుస్తకాల్లో మనకు కనపడుతుంది. మొట్టమొదట రామానుజన్ వెళ్ళినప్పుడు కేంబ్రిడ్జ్కి బార్నెస్ అన్నటువంటి ఒక ట్యూటర్, రెసిడెంట్ ట్యూటర్ అంటారు, అంటే దగ్గరగా ఉండి ఇతనికి కొంత మీకు ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి. మీరు ఈయన రెగ్యులర్ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుకోలేదు, తనకు ఏదో నచ్చినటువంటి పుస్తకాలను చదువుకున్నాడు. నచ్చిన ధోరణిలో ఒక ఒక సంస్థాగతమైనటువంటి స్ట్రక్చర్డ్ లెర్నింగ్ లేదు ఈయనకు. ఆ విధంగా సహాయం చేయవలసింది. అంటే అప్పుడు బార్నెస్ ఆయన కూడా ఒక ర్యాంగ్లర్, సీనియర్ ర్యాంగ్లర్, అంటే సీనియర్ కాదు, మామూలు ర్యాంగ్లర్, కేంబ్రిడ్జ్ లో అధ్యాపకుడు. ఆయన రామానుజన్ను అది వరకే తన నోట్బుక్స్ లో రాసుకున్నటువంటి ఎలిప్టిక్ ప్రమేయాలు, హైపర్ జామెట్రిక్ సిరీసు, రాజర్ అనేటువంటి వాడు అప్పుడే కృషి చేస్తున్నాడు ఒక ఫలితం పైన. అది 1896లో అచ్చయింది లండన్ లో, అంతే, లండన్కే పరిమితమైంది. అది రామానుజన్ యొక్క రచనల్లో కనపడింది. మరొకసారి అవాక్కైనాడు బార్నెస్. ఎక్కడ రాజరు, ఎక్కడ రామానుజను? రాజర్ ఫలితాలు ఇంగ్లీష్ ఛానళ్ళు దాటిపోలేదు. దీన్ని ఇండియాలో ఒక మారుమూల కుగ్రామంలో ఉన్నటువంటి రామానుజన్ ఎలా పసిగట్టగలిగినాడు? అది అతని యొక్క దివైభవం అని మొట్టమొదటి రోజే ఆయనకు సెల్యూట్ చేయడం ప్రారంభించినాడు ట్యూటర్ గా ఏర్పాటైనటువంటి బార్నెస్. తరువాత అది రాజర్ రామానుజన్ ఐడెంటిటీస్ గా ఆర్డి యొక్క సలహా పైన ప్రపంచ వ్యాప్తి చెందినటువంటి పరిశోధనా పత్రంగా అది కొనసాగుతూ ఉన్నది కూడా. పట్నీ అనేటువంటి ఒక ఊర్లో రామానుజన్ వైద్యం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. దేనికి? క్షయకు. చూడండి ఎంత దురదృష్టము రామానుజన్ యొక్క జీవితంలో. ఈ దురదృష్టంతో ఆయన జీర్ణకోశానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి, సరైనటువంటి ఆహారం లేకుండా వచ్చినటువంటి వ్యాధి, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ లేకుండా వచ్చినటువంటి వ్యాధి. దీన్ని ఏ డాక్టర్ అన్నాడో క్షయ అని అందుకు ధృవీకరించారు. క్షయకు వైద్యం చేశారు. ఈ నర్సింగ్ హోమ్, ఆ నర్సింగ్ హోమ్, లండన్ లో ఉన్నటువంటి నర్సింగ్ హోమ్లు, 4-5 నర్సింగ్ హోమ్లు, పొట్నీ అనేటువంటి ఒక ప్లేస్ లో, ఆ నర్సింగ్ హోమ్ లో ఆయన కోలుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇండియాకు రాకముందు, హార్డీ కూడా చాలా నిరుత్సాహపడిపోయినాడు. ఇటువంటి మెరిక లాంటి విద్యార్థి, మెరిక లాంటి ఒక సహచరుడు, ఆయన విద్యార్థి అనలేదు, ఆయన నా సహచరుడు, రామానుజన్ గురించి, రామానుజన్ నుండి నేను నేర్చుకున్నది ఎక్కువ, నా నుండి రామానుజన్ నేర్చుకున్నది చాలా తక్కువ. ఇది ఇంకొక గొప్ప సర్టిఫికేట్. హార్డీ అంతటి వాడు 20వ శతాబ్ది గణిత నాగరికతను నిర్వచించి అనుశాసించినటువంటి మహనీయుడు హార్డీ. అటువంటి హార్డీ ఏమంటాడు చూడండి. శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి చెప్పవలసి వస్తే, ఆయన గురించి నేను నేర్చుకున్నదే ఎక్కువ, నా నుంచి ఆయన నేర్చుకున్నది తక్కువ అని చెప్పినటువంటి ఆ ఉదంతం మనల్ని కూడా చాలా ఆశ్చర్యచకితులు చేస్తుంది. ఆ నర్సింగ్ హోమ్ లో ఉన్నప్పుడు రామానుజన్ లేకుండా కేంబ్రిడ్జ్ లో మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో లైఫే లేదు అని నిరుత్సాహానికి గురైనటువంటి హార్డీ ఆయన వెళుతూ, హార్డీ, హలో హార్డీ అంటే, హలో రామానుజన్ అంటే, హౌ ఆర్ యూ, హౌ ఈజ్ లైఫ్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్ అని అడిగినప్పుడు రామానుజన్, హార్డీ అంటాడు, ఎక్కడ లైఫ్, నువ్వు జబ్బు చేసి నువ్వు పడకెక్కేశావు, నువ్వు పడకెక్కిన తర్వాత నాకు ఉత్సాహం ఏముంది, గణిత శాస్త్రం పైన మనసే పోవటం లేదు, చాలా నిరుత్సాహంగా ఉంది, దానికి తోడుగా
నేను వచ్చినటువంటి ట్యాక్సీ నంబరు 1729, అది కూడా ఒక నిరాసక్తమైనటువంటి నంబరు, అది ఒక డల్ నంబరు అన్నప్పుడు వెంటనే ప్రతిస్పందించి నో హార్డీ, 1729 అంత నిర్లక్ష్యింపబడినటువంటి సంఖ్య కాదు, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సంఖ్య. ఎంత ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే ఆ సంఖ్యను 2 సంఖ్యల గణాల మొత్తంగా, 2 సంఖ్యల యొక్క ఘనాల మొత్తంగా 2 విధాలుగా చెప్పటానికి వీలైనటువంటి సంఖ్యల్లో కనిష్టమైనటువంటి సంఖ్య. It is the smallest of the numbers which can be expressed as sum of 2 cubes in 2 different ways అని చెప్పినప్పుడు ఎలా వచ్చింది, ఇది ఫ్లాషా, ఇది నమ్మడానికి వీలుందా? నేను చెప్పడం ముగించక ముందే ఆన్సరు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి చెప్పినటువంటి అంశము చాలా సెల్యూట్ చేసినాడు. రామానుజం గురించి అది వరకే తెలుసు, కానీ ఇదొక ఉదంతం. అప్పటి నుంచి ఈ సంఖ్యకు ప్రపంచం మొత్తం పైన రామానుజన్ నంబర్ అన్నటువంటి పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. కాబట్టి అది పుట్ని నర్సింగ్ హోమ్ కు సంబంధించినటువంటి సమస్య. చివరి రోజుల్లో రామానుజన్ వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ధనవంతులంతా కూడా ఆయనకు వైద్య సహకారం చేస్తారు. చేసినా కూడా లేదు. మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కొంత డబ్బులు ఇచ్చినారు. ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ నుంచి కొంత డబ్బు రావాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు రామానుజన్ యొక్క గొప్పతనం చెప్తుంది. ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బుని ఏం చేయాలి అంటే, తల్లి ఏమంటుంది, మనం అంతా బేదలము, పస్తులున్నాము, ఆ డబ్బును మన కుటుంబానికి పెడతామయ్యా అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు రామానుజన్ ఏమంటాడు, ఒక వ్యక్తికి అవసరానికి మించిన డబ్బు లభిస్తే అవసరానికి సరిపడిన డబ్బు తీసుకుని మిగతా పైకాన్ని సమాజ శ్రేయస్సుకు, డబ్బు అవసరం ఉన్న బీదలకు, పేద విద్యార్థులకు అందచేయటం నా కర్తవ్యము అని చెప్పి అదే విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఎంత ఉదాత్తమైనటువంటి సాంఘిక స్పృహ కలిగినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన గణితమేగా తెలిసింది, సమాజ సేవ కూడా, సాంఘిక స్పృహ కూడా ఉంది. ఆయన గణితీయంగా మానవ జీవితంలోని ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని వివరించేవాడు. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి, మానవ జీవితానికి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అసిమ్టాటిక్ అని. ఒక సరళ రేఖ ఉంది, అనంత స్పర్శ రేఖ అంటాం దాన్ని. ఒక వక్ర రేఖను తాకేటటువంటిది ఒక స్పర్శ రేఖ, ట్యాంజెంట్. ఈ ట్యాంజెంట్ ఒక సందర్భంలో ఆ వక్రానికి దగ్గర 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 పోతూనే ఉంటుంది, కానీ వక్రాన్ని స్పృశించదు. అది అక్కడ ఇన్ఫినిటీలో కలుస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకుని మనకు మామూలుగా ట్యాంజెంట్స్ తెలుసు, కానీ ఇది అసిమ్టాటిక్ ట్యాంజెన్సీ. కాబట్టి మానవుడి జీవితం దైవంతో పోలిస్తే ఇది ఒక అసిమ్టాటిక్ కర్వ్ లో, అసిమ్టాటిక్ లైన్ లో పోతూ ఉన్నాడు మానవుడు అని ఒక ఫిలాసఫికల్ గా మానవ జీవితాన్ని గణితీయంగా నిర్వచించటం కూడా ఆయన చేసుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి, ప్రతిభా సంపన్నమైనటువంటి ఒకనొక యోగ్యత. దానికి మనం చేతులెత్తి నమస్కరించాలి. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన నోట్ పుస్తకాలంతా కూడా చెల్లా చెదరుగా అయింది. జానకి ఆయనకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి అందించింది. కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ఒక పుస్తకము దస్త్రాల్లో పడి మూలకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ మూలకు వెళ్ళిపోయినటువంటి దస్త్రాల్ని ఎవ్వరూ ముట్టుకోలేదు. జిఎఫ్ ఆండ్రూస్ అని ఇప్పుడున్నాడు, పెన్సిల్వేనియా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్. ఆయన సమ్మర్ వెకేషన్ లో కొన్ని వారాలు కేంబ్రిడ్జ్ లో గడపాలని ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాడు. వెళ్ళి కేంబ్రిడ్జ్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ మాటలపై వచ్చి రామానుజన్ యొక్క కాగితాలు ఆ మూల పడేసి ఉన్నాము అని లైబ్రరీని చెప్తే, ఆ లైబ్రరీని యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుని
ఆ మూలకు వెళితే ఒక నిధి దొరికింది ఆయన. ఆ నిధి ఏమిటంటే రామానుజం తన ఇది వరకు రాసినట్టు నోట్ పుస్తకాల్లో కాకుండా భిన్నమైనటువంటి నోట్ పుస్తకంలో రాసుకున్నటువంటి కొన్ని వందల కొలది ఫలితాల యొక్క జాబితా. దాన్ని రామానుజన్స్ లాస్ట్ నోట్బుక్, LAST కాదు, LOST, రామానుజన్స్ లాస్ట్ నోట్బుక్ అని స్ప్రింగర్ వర్లాగ్ అన్న సుప్రసిద్ధమైనటువంటి జర్మనీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రచురణ ఆలయం అది. వాళ్ళ ద్వారా ముద్రించి ప్రపంచానికి పంచిపెడితే అందులో ఉన్నటువంటి విషయాల పైన, ప్రతి సమస్య పైన సమగ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యాన సహితమైనటువంటి వివరణ ఇస్తూ ముగ్గురు పనిచేశారు, ఏళ్ల తరబడి పనిచేశారు. GF ఆండ్రూస్ ఒకడు, బ్రూస్ బ్రెంట్ ఇలినా యూనివర్సిటీ అనేటువంటి వాడు, రిచర్డ్ ఆస్కే అనేటువంటి ఆయన విస్కాన్సిన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి వారు. ఈ ముగ్గురు సామూహికంగా కలిసి అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క సమస్యలంతా కూడా తీసుకొని వాటికి సమగ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము, టీకా, తాత్పర్యము ఇస్తూ ప్రపంచానికి ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు, ఇంకా ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఇది రామానుజన్ గురించి మనము ఒకవైపు ఆయన జీవితాన్ని గురించి, మరోవైపు ఆయన యొక్క గణితాన్ని గురించి కొంతకు కొంత, అంతా కాకుండా సమగ్రంగా కాకుండా తెలుసుకోవటానికి నేను చేసినటువంటి చిన్న ప్రయత్నము. ఈ ప్రయత్నానికి నాకు బాగా సహకరించినటువంటి విజ్ఞాన ప్రసార సంస్థ వారికి, ప్రొఫెసర్ నకుల్ పరాశర్ గారికి, డాక్టర్ వెంకటేష్ గారికి, మద్రాసులో ఉన్నటువంటి మన శ్రీకుమార్ గారికి, డాక్టర్ శ్రీకుమార్ గారికి, డాక్టర్ రామానుజన్ గారికి నేను వినయపూర్వకంగా నా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మరొకసారి ఈ వెబినార్లో పాల్గొన్నటువంటి మా మిత్రులు మహేశ్వరరావు గారిని, మిగతా వెబినార్లో ఆసక్తికరంగా పంచుకున్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి గణిత జనులు, మ్యాథమెటిషియన్స్ అన్న మాటకు తెలుగు మాట, గణిత జనులను అభినందిస్తూ వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you so much, Professor. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇప్పుడు దీనికి, ఈ ఉపన్యాసానికి సంబంధించినటువంటి సందేహాలు లేదు, ఏదైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలంటే దానికి టైం ఇస్తారనుకుంటాను కార్యకర్తలు, ఈ నిర్వాహకుల్ని నేను అడుగుతున్నాను. బట్ డాక్టర్ శ్రీకుమార్, is there time for discussion? Yeah, we have some time for discussion. I mean, at least we can take few questions. Yes, So yes. participants, if you have any questions, please type it in the chat, or there are also option for question and answer, QA. There'll be a QA button. So if you just click it, you'll be able to put it. I'll read it to sir. I mean, so you can write up the question. If you don't mind. This sound system is not properly audible to me from my laptop. Okay. So if you can tell me through mobile. Yeah, we'll call you through mobile. Sri Kumar, I think you can call by mobile. First, we will get the answers. I mean, questions. I mean, sir. Yeah, So- hello. Yes, TV. Yeah. So all participants, if you have any questions or comment, please raise your hand, or you can also type on the chat or question answer. Yeah, 2 participants have raised hand, so we'll take one by one. Mr. Datta, please. Mr. SVS Datta, you can speak, please. Okay, first I'll ask Mr. Srinivas Raghav. Srinivas Raghav, please, you can unmute and you can speak. We have given the permission for you to unmute and speak. Hello, sir. Yeah, please carry on. My doubt is Ramanujan had enough training in Cambridge University from
various professors like Hardy, Littlewood, and others, right? But still, hello. Yeah, please carry on. Please carry on. But still, while we verifying his last notebook results, he is continuing the same pattern. He noted the result without any proofs, any solutions. He continued the same pattern. Even he had enough training in mathematics. He mentioned no proofs in his last notebook. What's the reason for that? Okay, can you, Srikumar, can you send the question through mobile to him, please? I'll also request Mr. Datta to speak. Datta, you can speak, please. Yes, Datta. So, Professor Arunachalam, can you hear me? Yes, I am able to hear you, sir. Yeah. Okay, there is one question which has been asked by a participant, Mr. Srinivas. What he is asking is, Ramanujam got training in doing mathematics, that is writing a paper, giving proof, and so on, in Cambridge from stalwarts like Hardy and others, Littlewood and others. But still, when he came back to India, why he was writing only cryptic results and not the way a mathematician would actually write a proof? That's a question that he is asking. Is it regarding proof? Yeah, it's regarding proof. I told you the concept of proof was not in the mind of Srinivasa Ramanujan in the beginning. What he was interested is to think of the result. So this is what is called in mathematics intuitionism. The intuitionism enables the individual to come out with answers, astonishing answers, but they will not be in a position immediately to chalk out the path which they followed in arriving at the goal. Later on, the prescribed path will come about. So this is one of the contradictions. I was just telling you. Can I take some time now? Yeah, please. I was telling you in my presentation. I will talk in Telugu. Yeah. Please. Telugu. Telugu. నేను నా ప్రసంగంలో చెప్తూ ఆయన జీవితంలో పారాడాక్సెస్ ఉంది అని చెప్పాను. రామానుజన్ జీవితంలో హార్డీ కూడా అదే అంటాడు, కాంట్రడిక్షన్స్ ఉంది అంటాడు. దాని గురించి కొంత వివరణ, ఎందుకంటే ఈ ప్రూఫ్ కూడా అదే. ఈ ప్రూఫ్ లేకుండా ఫలితాలను చేపట్టడం అనేది ఒక పారాడాక్స్. ఇది ఒక పారాడాక్స్. ఈ పారాడాక్స్ ని మనం ఛేదించుకుంటే మనకు ప్రూఫ్ వస్తుంది. రామానుజన్ 4వ ఫారం విద్యార్థిగా 6వ ఫారంలో చదివేటువంటి యొక్క సీనియర్ స్టూడెంట్స్ కు ట్యూషన్లు చెప్పేవాడు. ఇది ఒక పారాడాక్స్ కదా. తానేమో 4th ఫార్మ్ స్టూడెంట్, తాను ఎవరికి ట్యూషన్ చెప్తున్నాడు? 6th ఫార్మ్ స్టూడెంట్స్ కు ట్యూషన్ చెప్తున్నాడు. అది రామానుజన్లో నాకు మొట్టమొదట కనబడినటువంటి పారాడాక్స్. రెండవది ఏమిటంటే, పరీక్ష అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించాలి కదా. ఇది హై స్కూల్ వరకు సాధించాడు. కాలేజీకి వెళ్లే లోపల గణిత శాస్త్రాన్నే పట్టుకున్నాడు, మిగతా శాస్త్రాలని విస్మరించాడు కంప్లీట్ గా. ఇది పారాడాక్స్. ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఈ విధంగా జరగకూడదు. ఇది ఒక కాంట్రడిక్షన్ అన్నమాట. తర్వాత ఇంకొక పారాడాక్స్ అంటే, ఆయన పరమ ఆస్తికుడు, ఆచార పరాయణుడు. కులం వెలివేస్తుందేమో అన్నటువంటి భయంతో సముద్రాలు దాటడానికి కూడా సంకోచించినటువంటి వ్యక్తి ఇతడు. అంత పరమ ఆస్తికుడు ఒక నాస్తికుడితో కలిసి పనిచేయటం. హార్డీ నాస్తికుడు కాకపోయినా దేవునితో ఆయనకు వైరం ఎప్పుడు. నాకు ప్రూవన్ ఎనిమీ గాడ్ అనేవాడు ఎవరు? హార్డీ. దేవునిపై నమ్మకం లేదు, దేవుడు అంటే తనకు విరోధి అని. దేవుడు అంటే ఎవరికి పరమ ఆరాధ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి రామానుజన్కు
దేవునితో వైరం పెంచుకున్నటువంటి హార్డీతో కలిసి పనిచేసి విశ్వవిఖ్యాతి ఎక్కినటువంటి గణిత ఫలితాలను రాబట్టడం మరొక పారాడాక్స్ రామానుజన్ జీవితంలో. ఇంకొక పారాడాక్స్ ఏమిటంటే, ఈనాటికి కూడా ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో రీసెర్చ్ స్కాలర్ గా చేరాలంటే మాస్టర్స్ డిగ్రీ పాస్ అయి ఉండాలి. కనీస పక్షం ఆ పరీక్ష ఒకటి పాస్ అయ్యి రీసెట్ అని ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి, రీసెట్ కూడా మర్చిపోదాం. ఒక మంచి మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉంటే ఆయన్ని పరిశోధక విద్యార్థిగా సూపర్వైజరు సంతృప్తి పడితే అడ్మిట్ చేసుకోవటం ఈనాటికి కూడా ఆచారం. కానీ రామానుజన్ యొక్క జీవితంలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయినటువంటి వ్యక్తి మద్రాసు యూనివర్సిటీ లాంటి కన్జర్వేటివ్ వాల్యూస్ కు పేరు ఉన్నటువంటి మద్రాసు యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్ గా చేరటం ఇది ఒక పారాడాక్స్ కదా. ప్రపంచ విఖ్యాతికి ఎక్కినటువంటి కేంబ్రిడ్జ్ లాంటి విశ్వవిద్యాలయంలో మహామహామహులకే ప్రవేశం లభించినటువంటి అంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయం నువ్వు రావలసింది అని మనిషిని పంపి ఆయన్ని పిలిపించుకోవటం ఎవరిని? ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయినటువంటి విద్యార్థి. ఇది ఒక పారాడాక్స్ కదా. ఇంకొక పారాడాక్స్, గణిత శాస్త్ర పుస్తకాలు ఏమీ లేకుండా, పెద్ద పెద్ద లైబ్రరీల యొక్క అందుబాటులో లేకుండా ఒక సాదా సీదా పుస్తకం, కార్ పుస్తకాన్ని తీసుకొని ఎగబాకి హిమాలయాలంత ఎత్తుకు ఎగిపోవడం గణిత శాస్త్రంలో ఇది ఒక పారాడాక్స్ కదా. మద్రాసులో శ్రీమంతుల వారి బిడ్డలకు అయ్యా ట్యూషన్ చెప్పు, నీకు 10 రూపాయలు ఇస్తాము అని చెప్పితే అతి అవసరమైనటువంటి పరిస్థితి, నీకు 10 రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో వారికి, ఆ పిల్లలకు పరీక్షలకు కావలసినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ కాకుండా హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తూ వాళ్ళల్లో గణితం అంటేనే ఒక రకమైనటువంటి ద్వేషం కలిగించేటువంటి ఒక పద్ధతిలో చెప్తూ తన యొక్క ట్యూషన్ విద్యార్థుల్ని దారబోసుకోవడం ఇది ఒక పారాడాక్స్ కదా. ఆయన ఎఫ్ఆర్ఎస్ కాలేదు, ఆ వివరణ మీకు చెప్పలేదు కాలాభావం వల్ల. ఆయన ఎఫ్ఆర్ఎస్ కాకపోయినా ఆయన ఎఫ్ఆర్ఎస్ అని బుకాయించి ఒక ప్రమాదం నుంచి గట్టెక్కడం ఇది ఒక పారాడాక్స్ కాదా. 1909లో పెళ్లి చేసుకొని భార్యను వదిలి 12 ఏళ్ల పాటు ఆమెతో కాపురం చేయకపోవటం ఇది ఒక పారాడాక్స్ కాదా. ఇలాగా రామానుజన్ జీవితంలో అనేక పారాడాక్స్ ఉన్నాయి. ప్రూఫ్ కు సంబంధించింది కూడా అటువంటి పారాడాక్సే. ఓకే సార్, are you satisfied, sir? The professor who asked me that question. Yeah, it's nice, sir. Thank you. That's perfectly fine. Hello. So yeah. So can you hear me, sir? Can you hear me? Yes. Yeah. Hello. It was nice. Very thank you. That was perfectly Hello. fine. Hello. Yeah. This is Maheshwara, sir. Yeah. Please carry on. Yeah. Just this is. You have to speak louder, otherwise you won't be able to hear. Yeah. Just this is not a question. Just a Okay. compliment. Uh-huh. Right. Professor Arunachalam garu, thank you for a very informative talk about Srinivasa Ramanujam garu and his personal life and work. And I am proud that today you have covered all the work, most of the work that Srinivasa Ramanujam has done in his life, including his personal life and until death. And most of the topics he covered excellently about continuous fractions, partitions, elliptic functions, and many more things he covered. Thank you very much. Especially he have given in Telugu very good poetic manner. And we don't know much about poet.
in Telugu, but we know only in mathematics what we can understand. Thank you once again for giving in Telugu, particularly, which is very helpful and useful for the young people who are interested in maths. I want to say that in our education system, that mostly still we don't have practice in providing proofs. One of the participants asked a question about Ramanujan's proofs. Actually, proofs just for proving for others, but he himself believed that that is true. It's intuition. He doesn't believe even proof, I believe, because he's providing his intuition to the people, and that is challenging for the people to prove. So none of the intuition failed so far. So we have to believe that it's all of his results are correct. If any result which is wrong, then we need to think about that. Anybody challenges him, that's fine. Thank you. Dr. Srikumar. Dr. Srikumar. Yeah, Srikumar. Yes, sir, I can hear you. Can you Yeah, give me the gist of what the question is? Is it a Sir? question? No, Srikumar, whatever now he spoke, can you call him and tell him over telephone, because he cannot hear through our system. Okay. Right. Okay. What is it, Dr. Srikumar? Yes, Sir, sir. He will call you. He will call you in a few minutes. Just a second, he will be calling you. Yeah, Durga Prasad Garu. Sir? Dr. Parashar. Yeah. Namaskar. I said we had one more person. Hello, Dr. Srikumar ji. Cholunga. Right. Thank you. He was why Ramanujan could not do. Yes, that is very obvious, sir. Obvious because he needed some training in advanced mathematics of current times, which he lacked in India. Carr's book could not give him enough material. So he got the necessary material, a sort of prerequisites, because of his stay in Cambridge, because of the support he received from Hardy, Littlewood, and Burns and others. So those things helped him a lot, and he could make leaps and bounds in his advancement towards higher mathematics. Hello? Okay. He did not have even a good library in Kumbakonam to refer to mathematics books. Okay, thank you. I should thank you, Dr. Srikumar, Dr. Just a minute, sir. Right. I'll keep the phone down. Yes, Dr. TBV. Yeah, Mr. Durga Prasad, you want to speak? No, I think we can now wind up. Sir, Director sir, you want to say something in the end? I mean, Yeah. I mean, whatever little I could understand, I mean, this was a very thorough, very interesting talk, I guess, with a lot of information. And as rightly said by Maheshwarji, that this was a wonderful poetic expression. And in mathematics, if there's a lot of, if you explain it in a very nice way, it is actually very poetic in that expression which you've gotten there. So a lot of shlokas and from Sanskrit and others that you've used were fantastic.
So from entire Vigyan Prasar's team, the group that is leading Ramanujam Yatra, particularly our group leader, Dr. Venkateshwaran, I think he'll also say some. But before he says, I would heartily thank from the bottom of my heart for taking out time, sir, and addressing all of us. We are highly obliged and really thank you for this enlightening talk. And we would certainly, once we've done the recording, we'll try to share it also as well and try to put it wherever possible, and we'll let you know the links about it. So on this note, from my side, signing off, thank you so much and truly appreciate, sir. Yeah. So thank you, sir, Professor Arunachalam. Of course, I can understand a bit of Telugu, so I could follow your talk, though I don't understand every single word. But it was a very engaging talk. Many people have also commented on the side that it was very engaging, very, I mean, not only profound in information, but also the way it has been communicated is really nice. Thank you for accepting our invitation and participating in this program. As our director was saying, I'm recording this whole talk. We will soon put it in YouTube, so and also announce that where it is available, so people will be able to access it even afterwards. With this, we would like to end today's program, and thanks for all the participants who have been in this program. So soon we will be also conducting similar efforts in various other Indian languages, and we require your support. This is not the only one that we will be doing in Telugu. We might, after a few months, also take up some more talk related to Ramanujam in Telugu. With this, from Vigyan Prasar and from all of our side, thanks to all the participants and thanks to Professor P.V. Arunachalam especially for this. Thank you. Thank you all.